Everybody, we're back with another live episode. প্রথমে কিছু হোমওয়ার্ক করে ফেলি যারা আমাদের শো দেখছেন ফ্রম ফেসবুক or ইউটিউব গো ওভার টু ইউটিউব ইউটিউবে বেসিক্যালি সবচেয়ে ভালো অডিও ভিডিও স্ট্রিমিং কোয়ালিটি এনজয় দ্য শো সবচেয়ে ভালো মতো অ্যান্ড ওখানে আমাদের সাবস্ক্রিপশন দরকার প্লিজ সাবস্ক্রাইব টু দ্য চ্যানেল উই হ্যাভ 6,700 সাবস্ক্রাইবার্স আমরা চাচ্ছি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব 10,000-এ নিয়ে যেতে উই নিড ইয়োর হেল্প যত কমিউনিটি বড় হবে তত মোর থিংস উই ক্যান ডু So go over to our GMX official channel at YouTube. Please subscribe. Please press the bell button. তাহলে যখন আমরা লাইভ আসি you'll get notified. অথবা কিছু ড্রপ করলে you'll get notified. And support the channel if you like it. And that's it. That's the end of homework. Let's start the show. Hi everybody, hello and welcome to Geek Myth, the show by the fans, for the fans. আমরা কিসের fans? আমরা movie fans, TV show fans, streaming show fans. যারা যেখান থেকে দেখছেন বাংলাদেশের ভেতরে বাংলাদেশের বাইরে, welcome to the show. If you love movie adda, TV show adda, streaming show adda, this is the show for you. And we have a very, very interesting show আজকে অনেকদিন পরে Sarar Bhai is back with the film. So I'm sure there's going to be a lot of divided opinions all across the country. And I'm very happy to say যে আমাদের মধ্যেও একটা ডিভিশন দেখা যাবে ইউজুয়ালি যখন একটা বাংলা ফিল্ম আমরা তিনজন রিভিউ করি আমরা তিনজন একসাথে বলি হ্যাঁ ভালোই হয়েছে ওটা খুব ভালো লাগছে অথবা না একদম ভালো লাগে নাই বাট আজকে আই হ্যাভ আ ফিলিং যে there's going to be some divided opinions and that's always great for a show and we also have some fantastic western things that we've seen একটা অ্যানিমেশন নিয়ে আমরা কথা বলবো সো যেটা আমি করি যে ডিসক্রিপশন সেকশনে প্রত্যেকটা টপিক দেওয়া আছে ওই টপিকগুলো নিয়ে আমরা তিনজন আড্ডা মারবো অ্যান্ড ইন দ্য মিডল অফ দ্য শো অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য শো উইল গো থ্রু your comments are like আপনাদের আড্ডা so when we respond to your comments আমরা অ্যাকচুয়ালি আপনাদের সাথে আড্ডা মারছি so be sure to comment and let us know what you think about each of these things আমরা যেটা নিয়ে কথা বলছি আপনার মতামত কি ওপিনিয়ন কি etc or drop in anything you want to know regarding TV movies or streaming shows whatever so guys we're back Sarwar Bhai is back with let me just jump into it bannerটা দিয়ে দিই দাঁড়ান সাকিব ভাই আমরা একটা হাই বলি এক মিনিট হাই এভরিবডি হ্যাঁ ফারুক হাই আমাকে কেন কেউ প্রথমে বলেন নাই আমি ওয়াই লুক লাইক দিস ব্লু ভূত হোয়াট ইজ দিস হঠাৎ করে দেখি হোয়াট ইজ দিস ব্লু থিং I can't even fix this light now. আচ্ছা এখন see Shakib's now run away he's like no I cannot deal with this এত প্রিসিশন ভাবে আমি শুরু করেছিলাম without my headphones বললাম শাকিব ভাই why didn't you tell me আমার একটা ব্লু ভূতের মতো লাগতেছে দেখতে what's wrong লাইটিংটা ঠিক করা হয় নাই did you miss that portion Alif where I asked খুব slowly not fast যে আলিফকে কি বেশি ডার্ক লাগছে আমি তো সানগ্লাস পরে আছি I'm not sure. No, you did not say that. Farooq should finish. He did. Then Farooq made a joke. Let me finish. Farooq made a joke. Tu sunglass pore aschish, then that's why everything is dark to you. Then I most likely this happened when my phone fell off. No, let me finish. তুমি একটা অ্যাকিউজ করেছো আমাকে then I repeated যে হ্যাঁ আমি সানগ্লাস পরে আছি দেখেই জিজ্ঞেস করছি আলিফকে কি বেশি ডার্ক লাগছে তখন ফারুক হাসছে আর তুমি রেসপন্ড করনি There is my That's not my problem. That's not my problem. Don't accuse me. Okay. Wait. Alif, in a 3-camera frame যেখানে আমি আছি, darkness is ruled by me. You can it's never not be darkness. Too dark. It's fine. I love purple. It's okay. Yeah, it's okay. Good. Purple's a good color. All right, fantastic. That's exactly the way we should start the show. যেখানে ফারুক cinema আছে. It's perfect. That's how it is. Ambience. আমার ambience ফিল আছে. Yeah, go. So যারা সারোয়ার ভাই তো আসলে এখন অনেক কম ছবি বানান বা নাটক বানান বাংলাদেশে একটা সময় ছিল রেগুলারলি আমাদেরকে আউটপুট দিতেন তারপর রিসেন্টলি যেটা হলো যে হি মেড আই থিঙ্ক 2 মুভিজ একটা হচ্ছে নোম্যান্স ল্যান্ড ওটা রিলিজ করছে কিনা বা ফেস্টিভ্যাল সার্কিটে গেছে কিনা আমি জানি না দেন যেটা নোম্যান্স ল্যান্ডে বোধহয় ইরফান খান অথবা কি জানি ছিলেন খেয়াল নাই অ্যান্ড আরেকটা করেছিলেন শনিবার বিকেল যেটা ফাইনালি বাংলাদেশের সেন্সর বোর্ড ফর সাম রিজন পাস করেনি ফাইনালি সেটা সোনি লিভে দেখা যাচ্ছে অ্যাপটাতে দেখা যাচ্ছে বাট অ্যাপটা আমরা বাংলাদেশ থেকে দেখতে পাই না ওটা ভিপিএন দিয়ে বিভিন্নভাবে দেখা যায় আমার আবার ওই ভিপিএন দিয়ে দেখার এই জিনিসটা আমার কমপ্লিকেটেড লাগে সো আই হ্যাভেন্ট ডান দ্যাট ইয়েট সো আই এম ট্রাইং টু ফাইন্ড আউট আদার সোর্সেস অফ গেটিং দ্য ফিল্ম অ্যান্ড বাট এনিওয়ে এসব বাদ দিই লাস্ট 4-5 বছর পরে আই ডোন্ট রিমেম্বার লাস্ট কি মুভি বের হয়েছিল সাওয়ার ভাই বাংলাদেশে বাট অনেকদিন পরে মনে হচ্ছে something like an autobiography. Ladies and gentlemen. Ladies and Gentlemen was a series. Series. So Ladies and Gentlemen was a series যেটা মোটামুটি তাসনিয়া ফারিনকে একটা লাইমলাইটে নিয়ে আসে I think as far as I remember. So that was well received. আমারও পছন্দ হয়েছিল we all liked it, we had some issues with it. যেটা ফারুকি ভাই সবসময় হয় যে it's never an out and out oh my god I loved it অথবা wow that was terrible.
there's always dimensions to his work. So I was looking forward to this something like an autobiography এবং ইনফ্যাক্ট চরকি একটা আই থিঙ্ক অ্যান্থোলজি সিরিজ করছে যেটা নাম হচ্ছে মিনিস্ট্রি অফ Ministry of লাভ। Love. সো মিনিস্ট্রি অফ লাভ যেখানে বিভিন্ন ফিল্ম মেকার বিভিন্ন ফিল্ম এই অ্যান্থোলজিতে থাকবে। সো প্রথমটা হচ্ছে সামথিং লাইক এন অটোবায়োগ্রাফি অ্যান্ড ইট ড্রপড এই লাস্ট উইকেন্ড ইফ আই এম নট মিস্টেকেন। লাস্ট উইকেন্ড এটা ড্রপ করলো বাংলাদেশে। সো আই ওয়াচড ইট, ফারুক ওয়াচড ইট, আলিফ ওয়াচড ইট, অ্যান্ড হুজ গোনা গো ফার্স্ট? আমি বলবো যেহেতু আই থিঙ্ক আইল বি দ্য সুইটেস্ট অফ দ্য বাঞ্চ, শুড আই গো ফার্স্ট? প্লিজ ডু। অলরাইট, সো লেট মি ব্রিং ইন দ্য পোস্টার। এটা হচ্ছে নামটা দেখে যেটা মনে হচ্ছিল যে হয়তো এখানে সারোয়ার ভাই তিশার পার্সোনাল লাইফের একটা রিফ্লেকশন থাকবে। এটা জীবনের প্রথম সারোয়ার ভাই ক্যামেরার সামনে অফিসিয়ালি অভিনয় করছেন। দিস ইজ নট এ ক্যামিও, দিস নাথিং, দিস ইজ এ প্রপার কি বলে এটাকে, Acting role. প্রপার অ্যাক্টিং রোল। ওয়ার ইজ মাই স্ক্রিন? এই যে কি না কি করছি আল্লাহ জানে। Starring role. There we go. So ekhane he is not only a he is a proper of the two main characters. He is one of the main characters. So Sarwar Bhai, Tisha, they both play versions of themselves in this film. They're married, husband wife. Sarwar Bhai naam hocche I think Farhan, Tisha naam hocche Tithi naki jani bhule gesi erokom ekta naam. Tithi. তিথি। সো তিথি এবং ফারহান ওরা হচ্ছে হাজব্যান্ড ওয়াইফ। জাস্ট লাইক ইন রিয়েল লাইফ সারোয়ার ভাই ইন দ্য ফিল্ম ইজ এ ডিরেক্টর। কত ফেমাস ডিরেক্টর ওটা বোঝায় নাই, বাট ডিরেক্টর ভালো একজন ডিরেক্টর, ওরকম একটা জিনিস দেখানো গেছে। এবং তিথি হচ্ছে খুবই বিখ্যাত একজন অভিনেত্রী বাংলাদেশে, এরকম একটা ফিল দেওয়া হয়, স্পেশালি নেটফ্লিক্স থেকে ওকে ফোন দিচ্ছে এরকম একটা ফিল দেওয়া হয়। সো এটা হচ্ছে বেসিক্যালি প্রেক্ষাপট এবং বেসিক্যালি ইট ফলোজ একটা পোর্শন অফ দ্য লাইফস, একটা স্লাইস অফ দ্য লাইফ, একটা সার্টেন টাইম ওদের লাইফে, এই জামাই বউ ওইটার উপরে বেস করে এই পুরো মুভিটা ওদের একটা জীবনের একটা সময় নিয়ে যেখানে ওরা মানে অনেকদিন ধরে বিয়ে করে আছে, ওদের বাচ্চা নিতে হবে, ওই বাচ্চা নেওয়া নিয়ে যেই একটা কাপল যখন অনেকদিন ধরে বিয়ে করে আছে কিন্তু বাচ্চা হচ্ছে না ওই টেনশন, তারপরে যখন ওরা ডিসিশন নেয় যে বাচ্চা নিবে, তারপরে যে জিনিসগুলো হয়, তারপরে ফাইনালি বাচ্চা হয় ইত্যাদি। এটা হচ্ছে একটা থ্রেড। এটার পাশাপাশি বাংলাদেশে আজকাল মানে বাংলাদেশে যেখানেই আমরা থাকি একটা সার্টেন ওয়েতে থাকতে হয়, অনেক কিছু চিন্তা করে থাকতে হয়, অনেক মানুষের সাথে মিলিয়ে থাকতে হয়, অনেক কিছু মেনে নিয়ে থাকতে হয়, না হলে এগুলো কনসিকুয়েন্সেস হয়। সো ওই জিনিসগুলোর উপরে কিছু ফোকাস আনছে যেগুলো এগেন ইন্সপায়ার্ড বাই সারওয়ার ভাই নিজের লাইফ আই উড সে। সো উইল গো ইন টু স্পেসিফিক্স লেটার। আমি খালি বলবো ওভারঅল আমার কাছে প্রথমেই যেটা ভালো লাগছে প্রোডাকশন কোয়ালিটি আমার খুব পছন্দ হয়েছে। আমার কাছে সারওয়ার ভাইকে অ্যাক্টিং রোলে আমার খুব ভালো লাগছে। আই ডোন্ট নো ইফ ইটস মানে ইমোশনাল রিজন, ওনার সাথে একটা সময় আমি অনেক কাজ করছি, অনেক উঠা বসা ছিল একটা সময়। সো ওনাকে স্টারিং রোলে দেখে আমার খুব পছন্দ হয়েছে। আই লাভ দ্য ওয়ে হি অ্যাক্টেড, আই লাভ দ্য ওয়ে হি ডিরেক্টেড হিমসেলফ, খুব ভালো লাগছে। ওইটাই সারওয়ার ভাই, আমরা স্ক্রিনে যা দেখছি ওইটাই সারওয়ার ভাই। রিয়েলি এনজয়েড দ্যাট। আই রিয়েলি অ্যাপ্রিসিয়েটেড দ্য এডিটিং। এডিটারের নামটা ভুলে গেছি, বাট ও খুব সুন্দর, খুব ক্রিস্প এডিটিং লাগছে আমার কাছে। কালার টালার খুব সুন্দর ছিল, মিউজিকটা ওয়াজ ভেরি নাইস। সো আই উড সে মোর অর লেস দ্য মেকিং ওয়াজ সামথিং দ্যাটস ফিল্ম স্ট্যান্ডার্ড আমি বলবো। আমি ভালো কথাগুলো বলছি, খারাপগুলো আমি পরে আসবো। সো ওভারঅল আই উড সে দিস লিটল গ্লিম্পস ইনটু ফিকশনাল মানে ফিকশনাল লাইফ অফ সারওয়ার ভাই অ্যান্ড তিশা যেটা ওনারা আমাদেরকে দিয়েছেন, I on the whole enjoyed it. I thought it was not a great Sarwar Bhai film, not a great Bangla film, but I thought it's okay, it's good. আমার ভালোই লাগছে। I will end my positive review এখানে। Who's gonna go next? Alif? একবারে বলে ফেলেন নাকি? No, No, it's fine, I it's want a fine. discussion. আমি পজিটিভ নেগেটিভ আলাদা করে বলার মতন ওরকম কিছু হ্যাঁ, নাই। না, let's have a discussion. আমি just Let me jump in with my positives and Yes, then yes, Alif, you can yes, take yes. it off with the combined year. So, Yeah, yeah. Shakib, আমি লার্জলি তোর সাথে এই কথা একমত যে সারওয়ার ভাই যেভাবে অ্যাক্টিং জিনিসটাকে বুঝাতে পারছে, দেখাইতে পারছে, দ্যাটস হ্যাটস অফ। মানে এই যে থাকে না যে অনেক ডিরেক্টর আমরা ভাবি যে শুধু ডিরেক্ট করতে পারে কিন্তু আসলে নিজে কি আসলে পর্দার সামনে আসলে ক্যামেরার সামনে আসলে ওই জিনিসটা করতে পারবে নাকি, হি ইজ ম্যানেজ টু ডু খুব ন্যাচারালি। এটা আমি অ্যাকচুয়ালি ওনাকে ক্রেডিট দিব যে এই ফিল্মের মধ্যে বেশ কয়েকজন ক্যারেক্টার আছে। ইরেশ জাকির ডাজ আ রোল, দীপজলকে নিয়ে আসছে ইন আ ভেরি ইন্টারেস্টিং একটা ইয়েতে ওয়ার দীপজল ইজ দীপজল। সো দীপজলের রোলটা যেভাবে আমার ইন্টারেস্টিং লাগছে, সারওয়ার ভাইকে অ্যাজ ফারহান দ্য হাজবেন্ড আমার কাছে বেশ বিলিভেবল মনে হয়েছে যে আসলে উনি খুব ন্যাচারাল ভাবে অ্যাক্টিংটা করছে। আমার কোনো সময় মনে হয় নাই যে আচ্ছা দিস ইজ দ্য ফার্স্ট টাইম অ্যাক্টর। আমার কোনো সময় মনে হয় নাই যে এই মানুষটা আসলে অ্যাক্টিং ওইভাবে ইয়ে করে না, বুঝাই গেছে যে উনি মানুষদেরকে থেকে অ্যাক্টিং বের করতে 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 ইট সিম টু কাম ভেরি ন্যাচারালি ফ্রম হিম। হি ইজ ওয়ান অফ দ্য প্লাস পয়েন্টস এই জিনিসটার মধ্যে। আই কমপ্লিটলি এগ্রি উইথ ইউ শাকিব।
এরপরে বাদবাকি তুই প্রোডাকশন কোয়ালিটিস নিয়ে যে কথাগুলি বললি এগুলি নিয়ে আমি কোনো বিমত প্রকাশ করবো না, কারণ আসলে এই প্রোডাকশনের ব্যাপারে তুই আমার চেয়ে বেশি জানিস। আর দেখতে কিন্তু ফিল্মটা মোটামুটি খারাপ হয় নাই, দেখতে ঠিকঠাক আছে, কিন্তু ওই যে আছে না একটা স্কেল লাগে, একটা আলিফ ইউ নো হোয়াট আই এম টকিং অ্যাবাউট রাইট, যে একটা ফিল্ম দেখলে মনে হয় যে আচ্ছা এই বিগনেস আছে, সিনেমার পর্দায় দেখা উচিত, আবার কিছু ফিল্ম দেখলে মনে হয় যে না এটা অ্যাকচুয়ালি বাসায় বসে হোম থিয়েটার সিস্টেমে দেখলেই যথেষ্ট। এইটা আমার দেখে মনে হচ্ছে যে ইয়েস ইটস আ ডাইরেক্ট ফর স্ট্রিমিং প্ল্যাটফর্মের জন্যই একটা ফিল্ম বানানো হয়েছে। ওই বড় ফিল্ম জিনিসটা কোনো সময় মনে হয় না মেড ফর টিভি একটা ফিল্মের হিসাবে। আই থিঙ্ক প্রোডাকশন ওয়াইজ ইট সিম টু ডু ওয়েল। সো এইগুলি আমি বলবো অ্যাজ মাই পজিটিভস। আলিফ, ইউ ওয়ান্টেড টু গো ইন উইথ বোথ? ও না, আমার অনেক কিছু বলার ছিল, বাট আমি জানি না আমি কতটুকু গুছিয়ে বলতে পারবো, কারণ রিভিউ দেওয়া, স্পেশালি বাংলা কন্টেন্ট রিভিউ দেওয়া, এটা আমি ইনফ্যাক্ট লাস্ট টাইম ওর সাকিব ভাইয়ের সাথে কথা বলতে গিয়ে, লাস্ট কোন একটা কন্টেন্ট রিভিউ করতে গিয়ে বলেছিলাম যে বাংলা কন্টেন্ট যদি আমার কিছু বলার থাকে, আমি নেগেটিভটা বলতে আমার কাছে খুব আনকমফোর্টেবল লাগে, বিকজ আমার কাছে মনে হয় কি যে আমি আমাদের, কারণ এটা খুব এরকম কথা শোনা যায়, আমাদের গিক মিথেও কথা শোনা যায় যে আপনি আমাদের দেশি কন্টেন্টকে, সাকিব ভাই যখন খুব ব্রুটালি অনেস্ট হয়ে অনেক কিছু লেখেন রিভিউতে, তখন অনেকে এসে এই কমপ্লেইনটা করেন যে আপনি বাংলাদেশি মেকারদেরকে ডিসকারেজ করছেন, আপনি ক্রিটিসাইজ করছেন, বা ব্যাপারটা হয়ে যায় কি, এই জন্য আমি অনেক কিছু বলতে গিয়েও সাকিব ভাইয়ের মতন ওপেনলি বলতে পারি না। আমার এক্সপেকটেশন ফ্রম ফারুকি ভাই ইজ অনেক অনেক উপরে, অনেক অনেক উপরে। সো অনেকদিন পরে যেহেতু ফারুকি ভাইয়ের একটা কাজ আসছে, ওটা নিয়ে এক্সপেকটেশন খুব স্বাভাবিকভাবে আমার অনেক বেশি ছিল। আমি বলবো স্টোরি যেটা, মানে যেই বিষয়টা নিয়ে এই পুরো মুভিটা করা হয়েছে সেটা আমার অসম্ভব ভালো লেগেছে, বিকজ টপিকটা খুব সুন্দর। এখন আহ, আমি পুরোটা দেখেছি, আমি আনফরচুনেটলি বলতে পারছি না যে আমি খুব এনজয় করেছি। আমি বলবো ইট ওয়াজ আ গুড ওয়াচ, বাট আমি বলতে পারছি না যে এটা আমি খুবই এনজয় করেছি, বা এনজয় করেছি ওই লেভেলে যে এটা আমি আরেকবার দেখবো। অনেক হয় না, অনেক মুভিটা আমি পছন্দ করে দুইবার দেখি, দ্বিতীয়বার তৃতীয়বার দেখা হয়, বাট এই মুভিটা হয়তো বা আমার দ্বিতীয়বার দেখা হবে না। এটার পিছে আমার পার্সোনাল যে কারণগুলো আমাকে বদার করেছে, এবং এটা একদম আমার নিজস্ব ওপিনিয়ন, এটা অনেকের সাথে ভ্যারি করবে, কারণ আমি জানি মুভির ব্যাপারগুলো খুব সাবজেক্টিভ। এখানে আমরা আছি, এরকম অনেক মুভি আছে যেমন সাকিব ভাই এনজয়েড মার্ভেলস, আই হেটেড ইট, সো এরকম আমরা অনেক ডিভিসিভ আমাদের মধ্যেই। সো এই মুভির ব্যাপারে এরকম Alif, when you say, sorry, when you say Shakib Bhai enjoyed Marvels, you should also add to that Shakib Bhai also said it's a bad film. It's a bad film, which I enjoyed. which is fine. It doesn't matter if না it's না, bad or এটা not. বলা ইম্পর্টেন্ট, এটা বলা ইম্পর্টেন্ট। আমি বলবো না যে হাউ ডেয়ার ইউ নট লাইক ইট, ইটস এ গ্রেট ফিল্ম, ওটা বলি না। ইটস এ টেরিবল মুভি, আই এনজয়েড না, ইট, ইউ ডিডন্ট। হ্যাঁ হ্যাঁ, দ্যাটস ওকে। না, সেটাই Fair বললাম enough. যে আমাদের যেহেতু এই এই এরকম থাকে, সো শুধু এটা আমাদের মধ্যে না, ইনফ্যাক্ট সবার মধ্যেই থাকে। সো আমার যেটা হয়েছে যে এই মুভিতে এসে স্বাভাবিকভাবে, এবং এই এই ব্যাপারটা নিয়ে কোনো সন্দেহ নাই যে ফারুকি ভাই অ্যাক্টেড ব্রিলিয়েন্টলি, কিন্তু আমাদের দুজনের একটা রিলেশনশিপ দেখানো হচ্ছে, এই জায়গাটায় আমার এসে একটু প্রবলেম হয়েছে। অবশ্যই ফারুকি ভাই উনি রিয়েল লাইফে যেরকম ক্যামেরাতে দেখে একদম ওরকমই লেগেছে, ওটা আমরা সবাই বুঝতে পেরেছি, দিস ইজ হু হি ইজ, এবং ওই পার্সোনালিটি, উনি মানে পার্সোনালিটি বা ওনার যে একটা আছে একটা ইমেজ, ওই জিনিসটাই রিপ্রেজেন্ট করেছে, দিস ইজ হিম। কিন্তু আমার কাছে মনে হয়েছে যে কিছু কিছু জায়গায় মানে রিলেশনশিপটা ওয়েল বিল্ট লাগেনি আমার কাছে। কিছু কিছু জায়গায় তারা মানে জেনুইনলি হাজবেন্ড ওয়াইফ, তো আমরা জানি, কিন্তু স্টোরির খাতিরে কিছু কিছু জায়গায় আহ যেমন এই জিনিসটা খুব ভালো লেগেছে, আমি এটা হয়তো অনেকে দেখেছেন, এখানে স্পয়লারের কিছু নেই, যে হাজবেন্ড ওয়াইফ তারা কনসিভ করার চেষ্টা করছেন, একটা পর্যায়ে দে ম্যানেজ টু কনসিভ, এবং ওই সময় যেমন তিশার একটা খুব ভালো অফার আসে নেটফ্লিক্সের থেকে, একটা কাজের অফার আসে, সে একটা সময় এসে কিন্তু ভাবে যে সে কাজটা করবে, এবং একটা সময় গিয়ে শেষে রিয়েলাইজ করে যে না, তে অনেক স্ট্রাগল করে পর্যায়ে এসছে, কনসিভ করতে করেছে, সো এখন সেই কাজটা আসলে করবে না। সো এই জিনিসগুলো আমার খুব রিয়েলিস্টিক লেগেছে, লাইফে কিন্তু এরকমই হয়, বিকজ any woman who is a mother can relate to such situations. So আমিও খুব নর্মালি এগুলোর সাথে রিলেট করার চেষ্টা করছিলাম যে হ্যাঁ, যে যার এরকম প্রবলেম হবে তার জন্য ডিফিকাল্ট এরকম সিচুয়েশন গুলো। ওইগুলোর পরে এসে যে জিনিসটা হয়েছে, যে আমার মাথায় খালি, এটা হয়তো হতে পারে আমি বায়াস, কারণ কোনো একটা জায়গায় এসে ম্যারেজ স্টোরি নামে আমাদের খুব পছন্দের একটা মুভি আছে, সাকিব ভাই জানে, আমরা যারা যারা দেখেছি আমরা উই অল লাভড ইট। ওইখানে যে হাজবেন্ড ওয়াইফের কমিউনিকেশন রোল, ইটস নট বোরিং। এখানে আমি বলছি না একটা বোরিং, বাট এখানে কোনো কোনো জায়গায় মনে হচ্ছে ওই জিনিসটা, ওই যে ওই ফ্যাক্টরটা মিসিং, ওই ফ্যাক্টরটা মিসিং। এটা হচ্ছে হাজবেন্ড ওয়াইফের যে ইমোশনাল বন্ডিং, এই সময় যে দুইজন মিলে খুব স্ট্রাগল করে প্রেগন্যান্সি টাইমটা আগাচ্ছে, এই জিনিসটা আমাকে কোনো একটা জায়গায় মনে হচ্ছে ইস, এই জিনিসটা দরকার ছিল, এই জিনিসটা দরকার ছিল। দুইজনের মধ্যে যে কমফর্ট একটা আছে, হাজবেন্ড ওয়াইফের মধ্যে যে ওই যে একটা মানে একে ছাড়াও চলতে পারে না, বা এই যে একটা ডিপেন্ডেন্সি স্পেশালি ডিউরিং আ প্রেগন্যান্সি, এই জিনিসটা আমি মিস করেছি। আর যেহেতু একটা ইনসিডেন্ট দেখায় যে একটা ফায়ার ওয়ার্কস হয় পাশের বিল্ডিং, আমি কিন্তু ফুল অন স্পয়লারে তুলে যাচ্ছি, যারা দেখেননি আমরা হালকা স্পয়লার দিব, বাট দিস ইজ নট এ ফিল্ম যেটা
ও মাই গড স্পয়লার হ্যাঁ হয়েছে ওরকম দেরফর কোনো, দেখবো হ্যাঁ না, ইটস নট এক্স্যাক্টলি ওরকম একটা ফিল্ম। এক্স্যাক্টলি, হ্যাঁ রাইট। সো ফায়ারওয়ার্কস হয় যেহেতু পাশের বাসায়, সেখানে ফারুকি ভাই যান। সো তারপরে ফারুকি ভাইকে কিছুক্ষণ পাওয়া যায় না। সো ওই সময় আমার কাছে যেটা সবচেয়ে মেজর লেগেছে সেটা হচ্ছে যে ফারুকি ভাইয়ের অনেক ভাই ব্রাদার আছে ইন জেনারেল আমরা জানি, আর এমনিতেও একজন এত বড় অভিনেত্রী বা এত বড় ফিল্ম মেকার, ধরে নিলাম ফিল্ম মেকার কত বড় সেটা বোঝায়নি, কিন্তু ওনার অফিস আছে, যথেষ্ট এমপ্লয়ি আছে। তো তাকে দেখানো হচ্ছে একজন মানে ওয়েল নোন একজন ফিল্ম মেকার হিসেবে, রাইট? সো অফিসের এমপ্লয়িও তো থাকতে পারে, অনেকেই থাকতে পারে, একজন অ্যাসিস্ট্যান্ট থাকতে পারে। সো এরকম রাতের বেলা একটা প্রবলেমের সময় কাউকে পাওয়া গেল না ফোনে বা কাউকে রিচ করা গেল না, এই বিষয়গুলো আমাকে না মানে এগুলা হয়তো বা নিটিগ্রিটিস, বাট আমার কাছে কোনো একটা ভাবে এই জায়গাটা এসে বদার করেছে। তারপরে জেলে যাওয়ার সময় যে কিছু সিচুয়েশন হয়, এই যে রিমান্ডে দিচ্ছে বা অন্য ক্রিমিনালদের সাথে রাখা হচ্ছে, যে জিনিসগুলো রিয়েল লাইফে হয়, যেটা দেখে আমার দুঃখ লাগবে যে ও মাই গড, হোয়াট ইজ দিস ম্যান গোয়িং থ্রু, ওই জিনিসটা আমি ফিল করিনি। সো এই জন্য একটা সময় গিয়ে আমার মনে হয়েছে যে কোনো একটা জায়গায় এই যে ইমোশনাল যে জায়গাগুলো হিট করার দরকার ছিল, ওই জায়গাটা আমি মিস করেছি। তারপরেও আমি কখনো বলবো না যে অন্যদেরকে যে প্লিজ আপনারা এটা দেখেন না, অবশ্যই দেখবেন, কারণ অনেকেই দেখছে এবং এক একজনের মতামত এক এক রকম। সো এরকম ছোট ছোট কিছু বিষয় আমাকে বদল করেছে, বাট ওভারঅল আই এম অলওয়েজ হ্যাপি যখনই ফারুকি ভাই কিছু কিছু রিলিজ করেন, সবসময় সবগুলোই দেখি। বাট এটা যেহেতু আমার এক্সপেকটেশন অনেক বেশি হাই ছিল, প্রবাবলি বিকজ ফারুকি ভাই নিজে এটার মধ্যে অভিনয় করেছেন, সো ওই এক্সপেকটেশনের জায়গাটা মিট হয়নি, এতটুকুই বলবো। আমি আমি একটু ফারুক লেট মি জাম্প ইন। আমি প্রথমে একটা প্রিফেস দিই যে আমি কিন্তু হিউজ সারওয়ার ফারুকি ফ্যান। আমি সেই ওনার প্রথম যে টিভিতে নাটক হয়েছিল, আই থিঙ্ক চ্যানেলেতে ছিল মনে হয়, চড়ুই ভাতি। সে চড়ুই ভাতি নাটক দেখে ওনার ফ্যান হয়েছি। তখন আমি ইমেল করেছিলাম ওনাকে যে আই রিলি লাভ ইউর নাটক। এরপর থেকে ওনার যে 69, তারপরে 51, এগুলোও একটুকটাক দেখা হয়েছে। ব্যাচেলার অবভিয়াসলি দেখা হয়েছে। আই রিলি ফর দ্যাট হ্যাঁ টাইম ব্যাচেলার ওয়াজ এ ফ্যান্টাস্টিক ফ্রেশ নিউ একটা জিনিস। ওনার টেলিভিশন ইজ ওয়ান অফ মাই ফেভারিট বাংলা ফিল্মস। সো I'm a big fan of Sarah Faruqi. I'm also a big fan of the change he brought to Bangladeshi টিভি বলি, ফিল্ম বলি, যেখানে আছে না যে আমরা যে টাইপের কথা বলি, আমরা যে ইমোশনসগুলো নিয়ে থাকি, সেইগুলা উনি পর্দায় তুলে নিয়ে এসেছেন। আমাদের জেনারেশনের ইমোশনস, আমাদের জেনারেশনের কথা বলার স্টাইল, এই জিনিসগুলা উনি, আমাদের বন্ধুত্ব, এগুলা উনি ফিল্মের স্ক্রিনে বলি বা টিভির পর্দায় বলি নিয়ে আসছেন। সো হিল অলওয়েজ বি পাইনিয়ার ইন বাংলাদেশ, তো কেউ নিয়ে নিতে পারবে না। সারওয়ার ফারুকের যে জায়গাটা বাংলাদেশে আছে হিস্টোরিক্যালি ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে, এটা কেউ নিতে পারবে না। উই আর টকিং অ্যাবাউট সারওয়ার ফারুকের এখনকার ফিল্ম। সো আমরা নান অফ আস আর ব্লাইন্ড ফ্যান্স। আমার ফেভারিট ব্যান্ড ইজ আয়রন মেডেন। ওরা লাস্ট 20 বছরে কোনো ভালো অ্যালবাম করে নাই, বাট স্টিল মাই ফেভারিট ব্যান্ড ইজ আয়রন মেডেন। সো আমার আল্লাহ একটা এবিলিটি দিচ্ছে যে আমি মোটামুটি অবজেক্টিভলি চেষ্টা করে কিছুটা হলেও পারি। সো সো আলিফ, তুমি তুমি যে কথাটা বললা না যে জামাই বউয়ের মধ্যে যেই ম্যাজিকটা, ওটা আমরা ফিল করি নাই। আমি 100% এগ্রি করি তোমার সাথে। তোমার সাথে আলাপ হচ্ছিল আগে, আমি বলছিলাম যে দ্য প্রবলেম উইথ দিস মুভিজ, আই থিঙ্ক দে হ্যাড এ গ্রেট, মানে দে হ্যাড এ গ্রেট স্টোরি, বাট Yep. স্ক্রিপ্টিংটা স্ট্রং হয় নাই। স্ক্রিপ্টিংটাতে যেমন কথার কথা, আই থট তিশার রোলটা ভালো মতো ফ্ল্যাশ আউট করা হয় নাই। আই থট তিশার পারফরমেন্সটাও বেশি ভালো হয় নাই। আজকে ইনফ্যাক্ট শারফ আহমেদ জীবন, আই থিঙ্ক সারাফ জীবন, সরি, হিজ এ ডিরেক্টর, হিজ অ্যান অ্যাক্টর। সে হচ্ছে এখানে দ্বীপ জলের ছেলে হিসাবে অভিনয় করে, ওই ছাদের মধ্যে যে ফারুকিকে প্রথমে হ্যাঁ আটকায় এবং ওকে ইনস্ট্রাকশন দেয় যে ইরেশকে বলে ওকে সে মাফ চেতে হবে ইত্যাদি। সো আই থট হি ডিড আ ফ্যান্টাস্টিক জব। ওর বেশ কয়েকটা কাজ দেখছি, হিজ ডুইং, আই লাভড হিজ পারফরমেন্স। আই লাভ ফারুকি ভাইস পারফরমেন্স, আই লাভড হিজ পারফরমেন্স। সো ওকে আমি আজকে বলছিলাম যে তিশার রোলটা আমার কিছু ফ্ল্যাট লাগছে। সো হি অবভিয়াসলি হি ইজ আ ভাই ব্রাদার অফ সারওয়ার ফারুকি। সো হি টোল মি, বা তিশা আপাতত এরকমই, তিশা তো এরকমই। আমি বলছি হ্যাঁ, বাট দ্যাটস সামথিং ইউ নো। তুমি জানো তিশা এরকম, আমি তো জানি না। আই হ্যাভ স্পেন্ড টাইম উইথ সারওয়ার ফারুকি। না সো না আমি শাকিব ভাই, আচ্ছা, না না শেষ শেষ করবেন সো নাকি আমি এটাই, একটু সো বলবো জাস্ট এখানে? সেটাই বলছি যে তুমি চিনো তিশাকে, যে তিশার রিয়েল লাইফে এরকম, আমি অ্যাজ এন অডিয়েন্স চিনি না। সো আমার কাছে এটা ফ্ল্যাট লাগছে। আমি তো রিয়েল লাইফ দেখতে বসি নাই, আমি একটা ফিকশন দেখতে বসছি, রাইট? হ্যাঁ সো ফিকশন যেটার মধ্যে মজাটা হচ্ছে ইটস ফিলস লাইক ইটস দেয়ার রিয়েল লাইফ। সো ওইখানে আই থট তিশার রোল, তিশার ডায়লগস, তিশার পারফরমেন্স, এভরিথিং ফেল ফ্ল্যাট ফর মি। ইট শুড হ্যাভ বিন আ লট মোর এলিভেটেড। তিশা, আমি এখনও বলছি লাস্ট 10 ইয়ার্সে তিশার, আমি যদি হালদাতে ওর পারফরমেন্স আমার খুব ভালো লাগছিল। এছাড়া আই থট উই গট দ্য বেস্ট অফ তিশা ইন উনলোকি, যেটা রবি, রিটার্ন অ্যান্ড ডিরেক্টেড বাই রবিউল আলম, রবি নাকি যদি ফুল নেম ভুলে গেছি, ডিরেক্টর রবি। ওই উনলৌকিক যে 5টা এপিসোডের অ্যান্থোলজি ইন চরকি, ওখানে একটা এপিসোড ছিল যেখানে একজন সাইকিয়াট্রিস্ট, যেটা প্লেড বাই চঞ্চল চৌধুরী, তার সাথে তিশা গিয়ে কথা বলছে। ওই এপিসোডে উই গট লাইক তিশা ক্যান অ্যাক্ট,
we really got that. So I totally agree with you. The fact that a জামাই বউয়ের emotional bonding, emotional magic টা পায় না, I thought that was a big letdown. Plus, Alif, just to add on to what you're saying, আমরা কিন্তু পুরা শোতে দেখছি যে সারোয়ার ফারুকি ইজ এ ভেরি অ্যাটেন্টিভ অ্যান্ড কাইন্ড হাজব্যান্ড, ইভেন দো মাঝখানে একটা হিন্ট করে যে একটা অন্য মেয়ের সাথে একটু ফষ্টি করতেছে বা হোয়াট এভার, দ্যাজ এ হিন্ট অফ দ্যাট। তারপরে কিন্তু আমরা দেখছি যে হি ইজ অ্যাটেন্টিভ, হি ইজ কাইন্ড, হি ইজ লাভিং। তিশা কিন্তু প্রথম থেকেই বেশ একটা ডাজন্ট রিয়েলি কেয়ার, বেশ একটা ফ্ল্যাট, মানে তিশা কি ফিল করে ফর দ্য হাজব্যান্ড, আই নেভার রিয়েলি ফেল দ্যাট। এখন আমাকে যদি কেউ বলে না কেন যখন ফারহান ক্যারেক্টারকে ধরে জেলে নিয়ে যাওয়া হয় তখন তো বউ পাগল হয়ে গেছে, হ্যাঁ এটা যে কোনো লাভলেস ম্যারেজে ইফ দের ইজ দ্য হাজব্যান্ড অ্যান্ড ওয়াইফ, হাজব্যান্ড যদি রাত 2টা পর্যন্ত বাসায় না আসে, যে কোনো সব ওয়াইফই এইভাবেই বিহেভ করবে, পাগল হয়ে যাবে, এই করবে সে করবে। সো ওইটা আমার কাছে ইজ নট এ বিগ এক্সাম্পল অফ ও লুক দ্যাটস হাউ মাচ শি কেয়ারস ফর ইট। সো আই থট ওখানে অনেক কিছু মিস হয়েছে। আলিফ বলো। না, আমি যেটা বলছিলাম যে তিশা ইন জেনারেল কেমন সেটা ইস্যু না, বা ফারুকি ভাই ইন জেনারেল কেমন সেটা ইস্যু না। আপনার স্টোরির ক্ষেত্রে কিছু কিছু মানে স্টোরিটাকে বিল্ড করার জন্য তো কিছু কিছু ইমোশন দেখাতে হবে, উইচ আই এম শিওর দে বোথ হ্যাভ ইন দ্য রিলেশনশিপ। এটা থাকতেই হবে যে কোনো রিলেশনশিপে, প্রত্যেক ইভেন ফ্রেন্ডশিপের মধ্যে, সবকিছুর মধ্যে দেয়ার আর সার্টেন ইমোশন আমরা হয়তো বাইরে সবসময় দেখাই না, বাট আমি সাকিব ভাই আমরা অনেক ফাইট করি, আমরা আবার অনেক সুইট হই। সো দিজ আর থিংস যেগুলো জনসাধারণ জানে না, বা আমি আর সুমন ভাই না, যে কোনো ফ্রেন্ডশিপ বলি, যে কোনো রিলেশনশিপ বলি, আমাদের দেয়ার আর সার্টেন আপস এন্ড ডাউনস। সো এই জায়গাটা আর দেখানো উচিত ছিল। আমি জাস্ট এইটা বলছি, অবশ্যই তিশা এরকম, অবশ্যই ফারুকি ভাই এরকম, বাট দ্যাটস লাইক বেসিক একটা ক্যারেক্টারিস্টিক আমি দেখাচ্ছি, বা বেসিক দ্যাটস হাউ দে আর। এখন আমার কাছে সাকিব ভাই, আমি আপনার সাথে আবার এই জায়গাটা দ্বিমত করছি, আমার কাছে তিশার অ্যাক্টিং খারাপ লাগেনি, বাট ইয়েস যেটা বললেন যে ওর ক্যারেক্টার আর্ট বলে ওরকম কিছু আমি মানে ডিফারেন্স কিছু পাইনি, যে আচ্ছা যে হাজবেন্ড ওয়াইফের যে রিলেশনশিপটা যেখানে যে আমি যেটা প্রথমেই বললাম ওই জিনিসটা আমি মিস করেছি, যে My প্রথমে বললাম যে question to দুজনের you, মধ্যে ইমোশনাল বন্ডিং। my question to you, Alif, is Tisha performance, did it grab you? Tisha role and her performance, did it grab your attention? It didn't, no, it didn't, Is it let's just say it something? didn't take me out from the story, but No, no. storyটা itself was missing a big, yeah, বুঝছেন? Yeah, that's fine. That's fine. I'm just saying, but it didn't make you feel like you're out of the film. ওটা ঠিক আছে. But is this something হ্যাঁ। you'll remember going forward in life when you think of something like an autobiography? Will you fondly remember, যে, oh my God, Tisha was brilliant in that? Is that something you'll এটা না, remember? yes or no answer নাই সাকিব ভাই, because the story itself did not grab me, বুঝছেন? So আমি জানি যে আচ্ছা স্টোরিটা যদি আরেকটু ইন্টারেস্টিং হতো, so it would have probably you know wouldn't matter probably এরকম কিছু হতো। Acha, So এটা let me Yeah. let me just jump in here, guys. So one thing. Yeah. First of all, is just something like an autobiography. এটা আমি জানি না whether it's intentional or not. এটা তো আকিরো কুরোসাওয়ার নিজের একটা বইয়ের নাম। So I thought প্রথমে যখন আমি দেখছিলাম আমি ভাবছিলাম যে সাওয়া ফারুকি ভাই he's coming in acting, একটা কিছু হবে, একটা ট্রিবিউট দিচ্ছে। So আমার এক্সপেকটেশন অন্য লেভেল থেকে শুরু হয়েছিল। স্টার্টিং ফ্রম দেয়ার যখন এটা শুরু হইলো, ইট স্টার্টস অফ, এন্ড ওয়ান্স अगेन স্পয়লার দেওয়ার উদ্দেশ্য না, একটা অফসাইট লোকেশনে, একটা বিদেশি লোকেশনে একটা ইভেন্ট হয়। ওই ঘটনাটা কেন হয় ওইটা কিন্তু শেষ পর্যন্ত কোনো জায়গায় ইট ডাজন্ট অ্যাড এনি ভ্যালু, এন্ড দ্যাটস হোয়াট আই থিঙ্ক। আমার কাছে যে জিনিসটা বিরক্তিকর লাগছে, আলিফ আই এগ্রি উইথ ইউ, আমার কাছে মনে হয়েছে যে এই গল্পটা ইনকমপ্লিট। মানে গল্পটা যখন ওরা স্ক্রিন প্লে লিখছে তখন অনেক জায়গায় মেবি এডিটিং এর মধ্যে মনে হচ্ছে না যে অনেক চাঙ্কস, এটা হলো যে একটা ফিল্মের থেকে আমি যখন বারবার উঠে আসি তারপরে এসে দেখি আই গেট দ্য জিস্ট অফ দ্য স্টোরি, কিন্তু মনে হয় যে বড় বড় চাঙ্কস আছে দ্যাট আই ডিডন্ট ওয়াচ, হুইচ ইজ ওয়াই আই ডিডন্ট এনজয় দ্য ফিল্ম অ্যাজ মাচ। আমার কাছে এরকম মনে হয়েছে যে এই ফিল্মটার মধ্যে অনেক চাঙ্কস আছে যেগুলি জাস্ট মিসিং। অন টপ অফ দ্যাট, সারওয়ার ফারুকি ভাইয়ের অ্যাক্টিং আমার ভালো লাগছে, অন্যগুলি মানুষদের অ্যাক্টিং ভালো লাগছে, বাট তিশা ইজ দ্য সেকেন্ড পার্ট অফ দ্য ফিল্ম। সো যেখানে তিথির রোলটা, এই ক্যারেক্টারটা এত ফ্ল্যাট ভাবে চলে আসছে, এটা আমি বলতে পারি বিকজ আমরা অনেকগুলি তিশার নাটকগুলি দেখেছি, ফিল্ম দেখেছি। সো ইটস অলমোস্ট লাইক একটা মোল্ডের ভিতর চলে আসছে। আর ওই যে আমি বললাম না, ফারুকি ভাইকে মনে হচ্ছে খুব ন্যাচারাল অ্যাজ আ হাজবেন্ড, যে হাজবেন্ড ওয়াইফের সাথে খুব ন্যাচারালি রিয়াক্ট করতেছে। শি স্টিল লুক লাইক শি ওয়াজ অ্যাক্টিং উইথ সামওয়ান হু ওয়াজ নট হার রিয়েল হাজবেন্ড। ওই ইন্টিমেসি, ওই ক্লোজনেসটা, ইভেন দো ওয়াজ আ রিয়েল হাজবেন্ড, ওইটা ছিলই না। ক্যারেক্টারের মধ্যে ছিল নাকি রোলের মধ্যে ছিল না এটা আমি জানি না, বাট ওভারঅল দেখে মনে হচ্ছে ওই সাকিব যেটা বললো, আই থিঙ্ক দ্যাটস দ্য ভেরি রাইট ডিসক্রিপশন। শি লুক লস্ট একদম প্রথম থেকে। প্রথমে তো একটা রিজন ছিল যে লস্ট বিকজ মানে আসে না, ফ্যামিলির থেকে অনেক প্রেশার আসতেছে যে কেন আমাদের কনসিভ করতে পারছি না, সো এটার জন্য কোনো কিছুর মধ্যেই মন বসতেছে না। তারপর যখন এই খবরটা পাইলো, ওর পরও কিন্তু আমার মনে হয়েছে ওর আসলে কোথাও মন বসতেছে না, ওর আসলে কোনো জায়গায় ইয়ে হইতেছে না। একটা সুইট মোমেন্টে কিন্তু রিভিলটা হয় যে অ্যাকচুয়ালি এটা হইতেছে। ওইটার মধ্যে কিন্তু আমার মনে হয়েছে যে ফারুকি ভাই গেভ মাচ মোর অফ দ্য সারপ্রাইজ এন্ড দ্য ডিলাইট দেন শি ডিড।
সো ওভারঅল আমার কাছে মনে হয়েছে যে তিথি ডিড নট রিয়েলি অ্যাপিয়ার ইভেন ইন, তুই যেটা বললি না সাকিব, যে আর কি রাত 2টার সময় ও চিল্লাচিল্লি আরম্ভ করছে, I felt like যে she really doesn't care, হাজবেন্ড চলে গেছে, it's almost like I have to go through the actions, so I'm going through the actions. Largely এটা আমার কাছে বিগ ডাউনার ছিল। গল্পটা অনেক জায়গায় আমার মনে হয়েছে যে a lot more could have been done. I don't know আলিফ, যে এটা আসলে ওই হাজবেন্ড ওয়াইফ ইন্টিমেসি সিনস না আরেকটু ইমোশনাল সিনস দিলে হয়তো। হঠাৎ করে আমার কাছে মনে হয়েছে যে এটা জেলখানা না, এটা একটা রিসর্ট যেখানে ঘুরতে বেড়াইতে বের হয়েছে। আমার কাছে মনে হয়েছে যে আল্লাহ, জেলে যাওয়া এতই সহজ আর এতই আরামদায়ক, মানে আসলে 2 দিন আমি থাকবো, টেনশন করো না, বাসায় চলে যাও, এরকম অবস্থা থাকলে তো আসলে আমি টেনশন করবো না। সো না এই জায়গা ফারুক, জাস্ট টু একটা জায়গায় আমি একটু দ্বিমত পোষণ করতেছি, দ্বিমত না, আমি একটা অল্টারনেটিভ ইয়ে দিতে চাই। তুই বলছিলি যে হোয়াট ওয়াজ দ্য পারপাস অফ প্রথমে ব্যাংককে তিথি ক্যারেক্টারটা আছে, রাইট? হোয়াট ওয়াজ শি ডুইং দেয়ার এসে, এটা এগেন যেটা আমি ডে ওয়ানে ওয়াজ দেয়ার ইজ এ গুড স্টোরি দেয়ার, ইট ওয়াজ নট ওয়েল রিটেন। ব্যাংককে আমার যেটা মনে হয়, আমি যেটা বুঝছি যে টু থিংস ওয়ার এস্টাবলিশড। একটা ওরা ইউজ করছে পরে, একটা ইউজ করে নাই। একটা এস্টাবলিশ করছে যে শি সো ওয়েল নোন যে ওর ওখানে হাইজ্যাক হওয়ার সাথে সাথে ওখানকার বাঙালি কমিউনিটি ঝাঁপায় ওকে, ওর ব্যাগ করে প্রবাসী বাঙালিরা ওকে, আসলে শি সো ফেমাস যে ব্যাংককের সব বাঙালিরা ঝাঁপায় পড়ে ওকে সাহায্য করে ব্যাগ ট্যাগ ফেরত দিছে, ওর সেবা শুশ্রূষা করছে, শি ইজ ওকে। সো ইটস এ টেস্টামেন্ট টু হার ফেম। সো আই থিঙ্ক দ্যাটস ওয়ান কার্ড, রাইট? সেকেন্ড একটা হচ্ছে যে সেকেন্ড যেটা ওরা ইউজ করছে, এই ফেমটা ইউজ করে নাই, অন্যটা ইউজ করছে হচ্ছে যে ইভেন দো শি ইজ দিস বিগ অ্যান্ড শি ইজ এ বিগ স্টার, তারপরেও বললো যে আমার একটা কমপ্লেন আছে ম্যাডাম, কি 10 বছর ধরে বিয়ে করে আছেন, আপনার বাচ্চা নিচ্ছেন না কেন? সো এই যে আলিফ যেটা বলছিল যে একজন ওয়ার্কিং মাদারের যে আছে না, যে এখনকার দিনে চিন্তা করতে আমি কখন বাচ্চা নিব, আই এম বিজি উইথ দিস, আই এম বিজি উইথ দ্যাট, শুড আই টেক এ কিড নাও, আমার পিএইচডি কী হবে, আমার গানের কী হবে, আমার নাটকের কী হবে, ইত্যাদি। সো আই থট ওই প্রেশারটা ইন্ট্রোডিউস করার জন্যে একটা হচ্ছে ওর ফেমাস, এবং এত ফেমাস হওয়ার পরেও ব্যাংককে বসে লোকজন চিন্তা করছে ওয়াই অ্যান্ড দে টেকিং এ কেয়ার। আই থট এই দুইটা ইস্যু ইন্ট্রোডিউস করার জন্য ব্যাকআপ সিটা ছিল, বাট ইট ওয়াজ নট ভেরি ওয়েল ফ্ল্যাশড আউট, যে কারণে তোর লস্ট লাগতেছিল যে না 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 না, ইটস নট, না না, ওয়েট ওয়েট just one second, আমি এটা নিয়ে একটু কথা বলবো, আমি বলে just give me 1 second, just give me 1 second okay because সাকিব এটা বলছে, so I am disagreeing with এই যে এই জিনিসটা আমার কাছে আরো বেশি খটকা লাগছে আলিফ। কেন একটা মানুষ যে বিদেশে গেলে প্রবাসী বাঙালি দৌড় দিয়ে যে ওর জন্য এত কিছু করবে, নিজ দেশের মধ্যে এত বড় ঘটনা হয়ে গেছে, আর কেউ ওর জন্য একটু শব্দ, মানে ওর কোনো হেল্প নাই, কোনো নাই। ফারুক, that's exactly my point. This is the thread আমি তো সেটাই বললাম, ভাই ব্রাদার কোথায়, this is the thread আমি বলছি they could not pull through. যখন ওর হাজবেন্ড 2টা পর্যন্ত বাসা আসছে না, আমি আজকে এটা অফিসে বলতেছিলাম যে আমি যদি বসুন্ধরায় কথা আমার ড্রাইভারকে 2টার সময় পুলিশ উঠে নিয়ে গেছে, আমি কিন্তু বসুন্ধরাতেই there are minimum 3 people I'm going to call, minimum 3 people যারা আমি জানি ওরা আমার সাথে যাবে। সো ও এত বড় ফেমাস, ব্যাংককে সবাইকে চিনে, ঢাকায় নেটফ্লিক্স থেকে ফোন দিচ্ছে রাত 2টার সময়, শি ডিডন্ট নো হু টু কল, একা চলে গেছে। এখন হ্যাঁ, এটা এখন ক্রিয়েটার বা রাইটার বলতেই পারে যে তখন মাথা উঠছিল এই সেই, বাট ওর সাথে মা ছিল, তারপরে ওদের একটা গার্জিয়ান, যে ড্রাইভার টাইপের একটা অ্যাসিস্ট্যান্ট টাইপের একটা লোক ছিল। সো এগুলো অটোমেটিক্যালি কিন্তু অনেকে ফোন। সো মাই একটা পয়েন্ট ছিল যে এই স্টোরিতে দে রোট হোয়াট দে ওয়ান্টেড টু রাইট রাদার দ্যান হোয়াট ওয়াজ রিকোয়ার্ড ফর দ্য স্টোরি। মানে ওদের দরকার ছিল যে ফারহান ক্যারেক্টার 2টার সময় উধা হয়ে যাবে, আমরা দেখবো পুলিশ ধরে নিয়ে গেছে, বাট এটা যে সেট আপ করতে গেলে বা এটার যে রিপারকাশনস মানুষকে বিলিভেবল ভাবে আমি কি দেখাইতে হবে, আই ডোন্ট থিঙ্ক দেয়ার ওয়াজ আ লট অফ থট ইনভলভড ইন অল অফ দ্যাট। দিস ইজ দ্য বিগ প্রবলেম। আমার আরেকটা পয়েন্ট যেটা আমার এন্ডিংটাই গিয়ে, না ইটস ওকে, আমি যেমন সাকিব ভাই যেটা বললো, আমি ওই যে বিদেশের যে সিকোয়েন্সটা ছিল ওটার পারপাসটা আমিও বুঝতে পেরেছি, এবং আই টোটালি এগ্রি উইথ সাকিব ভাই যেটা বললো আমি এক্স্যাক্টলি ওটার পারপাসটা বুঝেছি। বাট আমার এন্ডিং এ এসে আমার যে প্রবলেমটা হয়েছে সেটা হচ্ছে যে আমি জানি এটা হয়তো খুব ইমোশনাল একটা জায়গা থেকে লেখা, খুবই স্বাভাবিক, বাট এখন আমার সাথে যদি রেজোনেট না করে, কানেক্ট না করে, আই হ্যাভ টু সে ইট। আমি তো আসলে যেটা সত্যি সেটা বলছি, সেটা হচ্ছে আমি কখনো চাইবো না আমার হাজবেন্ড যদি অন্যায়ভাবে তাকে কোথাও আটকে রাখা হয়, আমি এরকম ক্রিটিক্যাল সিচুয়েশনে পড়লেও, লেটস সে আমার মানে বাচ্চা ডেলিভারির সময়, আই উডন্ট ওয়ান্ট টু সে টু মাচ, ডোন্ট সে টু মাচ। না আমি সাকিব ভাই, এটা স্পয়লার, আমি প্রথমেই বলে ফেলছি, এটা স্পয়লারের কিছু নাই, বাচ্চা হয়ে গেছে। লাস্টে তিশা মেক্স হিম ডু সামথিং ইউ উড নেভার মেক ইওর হাজবেন্ড, মেক্স হিম না, আই এম শিওর হি অলসো ফেল্ট ইট, ওখানে মুভিতে ওরকমই কিছু বুঝায়, হয়তো অভিমান করেই বলে, এন্ড হি অলসো ফিলস ইট। বাট ওই জায়গাটায় যাওয়ার জন্য আমি ওইটাই বলছিলাম, তাহলে হয়তো মানে জেলের ভিতরে, থানার ভিতরে অনেক
উল্টাপাল্টা হচ্ছে, ওনার সাথে আরো বেশি অন্যায় হচ্ছে, যেগুলা ওনারা হয়তো লয়ারের থ্রুতে বুঝিয়েছেন, হ্যাঁ, বা বিভিন্ন কনভারসেশনের থ্রুতে বুঝিয়েছেন, বাট হয়তো বা আমাদের ওই জিনিসটা, দ্যাট ফিলথি, দ্যাট থিং, ওইটা মনে হয় দেখার দরকার ছিল, ওই ভিজুয়ালটা মনে হয় ছিল না। সো দ্যাট জাস্ট কোন একটা জায়গায় গিয়ে আমার কাছে মনে হয়েছে না এন্ডিংটা আরো একটু সলিড হওয়া উচিত। And I act a minute, because you mentioned that last sequence where he has to do something he doesn't want to do. That is another reason why I love Sarwar Bhai in this role. I think ওই যে ওই একটা পেইন, একটা থাকে না, I'm struggling with myself, I don't want to do this, but একটা greater reason এর জন্য আমি এটা করি. I think he did that beautifully. So এই few points I will give the film credit for. এগুলি ভাল লাগছে। অন্য যে জিনিসগুলি যেগুলি বললাম, এগুলি এত বড় বড় খাপ ছাড়া লাগছে যে ওভারঅল কোন সময় ঢুকতে পারি না ফিল্মটার মধ্যে, যে ওয়াও। ওইটাই মানে it all boils down to I honestly think Alif and Farouk that there was a great story there, because আমার কাছে the way it started, মানে ব্যাংককটাও খুব ভালো মতো করা হয় নাই, উইচ ইজ ওয়াই আমিও মানে আমারও বুঝতে প্রবলেম হয়েছে, বা পরে গিয়ে বুঝছো আছে এই জন্য ব্যাংকক দেখেছিল। অ্যান্ড দেন যেভাবে বাচ্চা কাচ্চা নিয়ে ইয়ে শুরু হয়, অ্যান্ড দেন যেখান থেকে হঠাৎ করে আতশবাজি আসে, বাট যেটা হয়েছে যে সারোয়ার ভাই যেটা চেষ্টা করে যে আমরা যেই সোসাইটিতে থাকি বা যেই সময়ে আছি ওটা একটা রিফ্লেকশন আনা ইন হিজ ফিল্মস। সো আই থট ওই রিফ্লেকশনটা সুন্দর করে আসছে যে ডাজন্ট ম্যাটার হাউ বিগ এ স্টার ইউ আর, অ্যান্ড যতই তুমি এম্পাওয়ার্ড ওমেন হও, বাচ্চা নেওয়ার দায়িত্ব তোমার কাঁধে আসবে, তোমার মা যে তোমার সবচেয়ে ক্লোজ অ্যালাই হওয়ার কথা সেও তোমার এগেনস্টে চলে যাবে। সো দিজ আর ভেরি মানে স্টার্ক রিয়ালিটিস অফ বাংলাদেশি লাইফ, ডাজন্ট ম্যাটার যত বড় স্টার হও, যত আননোন একটা মেয়ে হও। সো এইটা খুব সুন্দর করে আই ফিল দেখানোর চেষ্টা করছেন। আরেকটা হচ্ছে যেটা বললাম যে ফেসবুক স্ট্যাটাস দিছে দেখে পিপল আর চেতে আসে, এগুলো তো আমরা জানি বাংলাদেশে ইজ ডিফিকাল্ট টু সে সামথিং অ্যান্ড গেট অ্যাওয়ে উইথ ইট ইফ ইউ ডোন্ট সে ইট প্রপারলি। মানে এটা নিয়ে আমার অনেক সাথেই কথা হয় যে ফেসবুকে কিছু বলা যায় না, আমি ডিসএগ্রি করি। আই থিঙ্ক ফেসবুকে অনেক কিছুই বলা যায়। একটা জিনিস আমাদের মাথায় রাখতে হবে, এটা একটা পাবলিক প্লেস। সো পাবলিক প্লেসে ভদ্রভাবে কীভাবে বললে আমাকে ধরবে না, এটা আমাদের শিখতে হবে। ওভাবে বললে কিন্তু ধরবে না। এটা আমার পার্সোনাল ইয়ে, যাই হোক। সো সারোয়ার ভাই যেটা করছে যে অনেক কিছু সারফেস লেভেলে চলে গেছে, যে প্রবলেম উনি পড়ে, যে প্রবলেম থেকে উনি বের হয়, খুবই সারফেস লেভেল ওটা হয়ে গেছে। যেখানে হয়তো আরও হাফ অ্যান আওয়ার বা আরও 40 মিনিটস এক্সট্রা যদি ফিল্মটা থাকতো, যেখানে এগুলো ইউ ডিল উইথ দিস থিংস, তাহলে হয়তো আরও ইন্টারেস্টিং হতে পারতো। উইচ ইজ ওয়াই এগেন আমি বলছি যে there was a good idea there, but the storytelling did not really flesh out all the things that he wanted to say properly. That's what I feel. আমি এনজয় করছি বিকজ আই থট there was a good story there. I thought the execution was nice, but boy oh boy, something really pissed me off. আমি জানি এটা প্রবলি তোমাদের তেমন কানে লাগে নাই, এটা অফিসেও আমি এসে চিলাচিলি করতেছিলাম। ফোলি সাউন্ড, অ্যাম্বিয়েন্ট সাউন্ড, দরজার আওয়াজ, কাপড়ের আওয়াজ, হাঁটতেছি ফুটস্টেপস, গাড়ির আওয়াজ, এই আওয়াজগুলো ওয়ার মোর অর লেস 100% মিসিং ইন দ্য মিক্স। এই আওয়াজগুলোকে বলা হয় ফোলি, বা যেটাকে বাংলায় কী বলে আমি জানি না, আবহ সাউন্ড বলতে পারি, আবহ শব্দ বলতে পারি। যে এটা তো অডিও অ্যান্ড ভিজুয়ালের সংমিশ্রণে জিনিসটা ম্যাজিক হয়। ফারুক তুই বলতেছিলি না যে ইজ দিস সামথিং আই উড হ্যাভ লাভড ওয়াচিং ইন দ্য বিগ স্ক্রিন, অ্যান্ড ইউ লাইক নো। সো ফারুক, লেট মি টেল ইউ ওয়ান বিগ রিজন ইউ ফেল লাইক এটা আমার বিগ স্ক্রিনে দেখার দরকার নাই, ইজ বিকজ দ্য অ্যাবসেন্স অফ ফোলি। যখন তুই ফিল্ম দেখিস, ইটস ফুল অফ রিয়েল ওয়ার্ল্ড নয়েজেস উইচ ইউ এক্সপিরিয়েন্স ওয়েন ইউ সিট ইন আ বিগ থিয়েটার। আমি আদনান আল রাজীবের ওই ইউটিউবার দেখে আই ওয়াজ সো কনফিউজ যে আমার কি রং কনসেপশন অ্যাবাউট ফোলি সাউন্ড, নাকি আদনান ইজ রাইট। তারপরে আমি ওটা শেষ করে নেটফ্লিক্সে আমি কি যেন এটা ছাড়ছিলাম, তারপরে দেখি ওমা না ঠিকই তো, হাঁটলে পায়ের আওয়াজ আসতে হবে, সিঁড়ি দিয়ে উঠলে সিঁড়ির আওয়াজ আসতে হবে, দরজা খুললে দরজার আওয়াজ দিতে হবে, একটা কাপ টেবিলে রাখলে আওয়াজটা আমার পেতে হবে। বাট ওগুলো আদনানও করে নাই, এবং ফারুকি ভাইও দেখলাম যে উনি যেই ফোলি মিক্স পছন্দ করেন, দ্য মিক্স অফ সাউন্ড উইথ ডায়ালগ অ্যান্ড মিউজিক, it's a rubbish mix একটা। এখন আমি ইজ দিস সামথিং হি লাইকস, নাকি হি ডাজন্ট লাইক ফোলি সাউন্ডস, অর হোয়াট দ্য হেল ইজ গোয়িং অন, আমি জানি না। এটা হচ্ছে জাতির প্রতি আমার প্রশ্ন, ফারুকি ভাইয়ের প্রতি আমার প্রশ্ন, যে ফোলি সাউন্ড নিয়ে আপনি এরকম কেন করতেছেন। আমি একটা উত্তর চাই যে ওয়াই ডোন্ট ইউ বিলিভ, মানে উনি যেসব ফিল্ম মেকার পছন্দ করেন, মানে কিরোস্তমি বলি অর হুয়েভার, উনি ওইসব ফিল্ম মেকার নামও আমি জানি না। সো ওদের তুই মুভি ছাড়বি দোস্ত, ইভেন ইফ দ্য মুভি ইজ ইন ওয়ান বেডরুম, তুই দেখবি ইটস ফুল অফ সাউন্ডস, দ্যার সো মেনি সাউন্ডস। সো আই রিয়েলি থিঙ্ক দিস ইজ ভেরি অ্যামেচার লেভেল একটা কাজ হয়েছে, যে এই পুরো মুভিতে দের ইজ জাস্ট ডায়লগ অ্যান্ড দের ইজ মিউজিক, অ্যান্ড মাঝে মধ্যে ভুলে একটু কাপড়ের সাউন্ড চলে আসছে, ভুলে একটু হাঁটার সাউন্ড চলে আসছে। সো দ্যাটস ওয়াই ফারুক, ইউ ডিড নট ফিল লাইক ইউ ওয়াচিং এ সিনেমা, ইউ ফেল লাইক ইউ ওয়াচিং সামথিং যেটা বাসায় বসে দেখলেই হয়।
So anyway, I just had to get it off my chest. As long as we are asking questions to which we don't have answers for এই এটা দেখার পর, যেটা শুরুতে জিজ্ঞেস করতেছিলাম বিফোর দ্য শো স্টার্টেড, যে সামথিং লাইক অ্যান অটোবায়োগ্রাফি, এইটা একদম শেষ পর্যন্ত মনে হয়েছে জোর করে একটা দেওয়া হয়েছে। আসলে কিন্তু আমি দেখার পর আমি কিন্তু অ্যাটলিস্ট আমি যদি এই সব কিছু না ব্যাকগ্রাউন্ড না জানতাম, আমি যদি জাস্ট এইটা দেখতাম, আমার কিন্তু প্রশ্ন থাকতো যে এই নামটা কেন দেওয়া হইলো। এটা আমার বুঝা বাইরে ছিল। সো দিস ইজ সামথিং দ্যাট আই উড লাভ টু নো। Shakib, you said you had an insight. I hope it's not one of those you must know the director to know the no না, মানে সারোয়ার ভাই সবসময় চেষ্টা করে যে মানে টু ক্রিয়েট নয়েজ বিফোর দ্য ফিল্ম কামস আউট, লাইক হি ইজ ভেরি গুড এট দ্যাট। মানে আমরা ডুব মুভিটা বের হওয়ার আগে কিন্তু ডুব মুভিটা খুব পপুলার হয়ে গেছিল, ইভেন বিফোর ইট কেম আউট এভরিওয়ান ওয়াজ টকিং অ্যাবাউট ডুব ফর ভ্যারাইটি অফ রিজনস, রাইট? সো এখানেও হ্যাঁ, এখানে তিশা আছে, জীবনের প্রথম সারোয়ার ভাই প্রপার লিড ক্যারেক্টারে অভিনয় করবেন, অ্যান্ড ইটস কল সামথিং লাইক এন অটোবায়োগ্রাফি। সো এটা আমরা যারা সারোয়ার ভাইকে আর তিশাকে চিনি, আমরা কি ভাববো? আমরা ভাববো এটা হচ্ছে গ্লিমস ইনটু দেয়ার লাইফ। সো এটা দেখলে আমরা বুঝবো আসলে এই দুইটা তারকা ওনাদের লাইফে ওনারা কীভাবে থাকেন। এইটাই তো মজাটা। সো এই মজাটা ধরার জন্যই আসলে এটা করছে, উইচ ইজ ওয়াই যখন আমি আজকে জীবনকে বললাম যে তিশার অভিনয়, আই ওয়াজ নট ভেরি ইমপ্রেসড উইথ তিশার পারফরমেন্স, ইজ লাইক না ও তো এরকমই। আচ্ছা ভাই, ও তো এরকমটা তুমি জানো, আমি তো জানি না, আমার কাছে ফ্ল্যাট লাগছে। So that was one reason. আরেকটা হচ্ছে যে as you said, Abbas Akira Kurosawa, I'm sure he's a big fan of that guy. So Akira Kurosawa বইয়ের নাম হচ্ছে something like, মানে obviously he would love doing something like that, যে সারোয়ার ভাই would love to pay an homage to Akira Kurosawa. And আমি অ্যাকচুয়ালি আমার কাছে ফিল্মটা ভালো লাগা একটা বড় কারণ হচ্ছে যে I generally don't like films যেখানে লাস্টে খুব ডিপ্রেসিং এন্ডিং হয়, অথবা এমন একটা এন্ডিং হয় যেটা আছে না আমাদের তিনজনের মিলে অনেকক্ষণ বসে ভাবতে হবে, ভাবার পর আমরা বুঝলাম না কি হয়েছে। সো আই রিয়েলি লাইক দ্য ফ্যাক্ট দ্যাট ইট ওয়াজ এ সুইট এন্ডিং। অ্যান্ড খুব সুন্দর ওখানে একটা লাইন আছে, আমার লাইনটা খুব পছন্দ হয়েছে। এগেন এখন আমি বলেই দিছি, ফুল স্পয়লার। ওই যে তিশার ক্যারেক্টারটা বলতে থাকে, তিথি বলতে থাকে যে এই তোমার আব্বু তোমার জন্য যে কী স্যাক্রিফাইস করছে এগুলো কিন্তু মনে রেখো। তখন ফারহান ক্যারেক্টারটা বলে যে মনে রাখতে হবে না, আমাদের বাপ মা আমাদের জন্য কি স্যাক্রিফাইস করছে আমরা কি মনে রাখছি? আমরা রাখি নাই। সো ওখানে আই রিয়েলি এনজয়েড দ্যাট এন্ডিং। আই থট দ্যাট ওয়াজ আ ভেরি নাইস ওয়ে অফ এন্ডিং ইট। সো আমাকে এখন যদি I didn't, because I thought that was a মানে আসলে একটা disillusioned ending, মানে আসলে না। So what you, but endingটা কিন্তু ওইখানে না, ইনফ্যাক্ট এন্ডিংটা তো মনে হয় গাড়িতে, রাইট? হ্যাঁ, গাড়িতে অ্যাকচুয়ালি এন্ডস অন আ স্যাড নোট। গাড়িতে কি আমি ভুলে গেছি, আমার মাথায় না ওটা পড়ে কিছু গাড়িতে স্যাড নোটেই তো শেষ হয় যে you know he had to at the end of the day teacher was crying বাচ্চাকে ধরে গাড়ির মধ্যে, and they were going back home. ওই সময় তো বলে যে something like an autobiography, ওখানে তো এই কথাটা আছে, তিশা বলে। তখন কিন্তু এই যে দুঃখটা, যে ওদের যে একটা ছোট হতে হলো, ওই দুঃখটা কিন্তু খুব সুন্দর করে মানে ওই জায়গাটায় বলে যে মানে ইটস এন্ডস অন আ স্যাড নোট, নো ম্যাটার হাউ হ্যাপি দে আর যে তারা বাচ্চা হয়েছে, তার বাচ্চা নিয়ে যাচ্ছে, বাট ওই যে স্যাড নোটটা যে এত কিছু দিয়ে গো থ্রু করলো, এই যে নিজেকে ছোট হতে হলো, অ্যাকসেপ্ট করতে হলো এই জিনিসটা, তার একজনের কাছে মাথা নত করতে হলো, সেই বিষয়টা কিন্তু শেষে টানে। ওই জিনিসটা আমার কাছে ভালো লেগেছে, বিকজ আমি প্রথমে কিন্তু বলেছি, আমি বললাম হ্যাঁ আমি প্রথমে যেটা বলেছি শুরুতেই আমি, যে খুব সুন্দর একটা স্টোরি, যে এসব নিয়ে কিন্তু সচরাচর কেউ মুভি বা টিভি শো বানায় না। তো টপিক যেটাই বলি, সাবজেক্ট যেটা খুব সুন্দর ছিল, বাট মাঝখানে গিয়ে আবার কিছু জায়গায় কানেক্ট করতে পারলাম, সেটাই আমার ইস্যু। আমার আরেকটা বিগ প্রবলেম ছিল, এগেন ইটস অল রাইটিং প্রবলেমস, যে ডলু জহুরের মতো একটা ক্যারেক্টার যাকে আমরা কতদিন দেখি না, মানে ভালো কোনো প্রোডাকশনে দেখি না, উনি অনেক কাজ করেন। সো ওনাকে নিয়ে আসছে, কিন্তু এনে ওনাকে খুবই একটা মানে সেলফিশ সেকেলে একজন মায়ের ক্যারেক্টার দেওয়া হয়েছে, যে আমার মেয়ের বাচ্চা হইতে হবে, না হলে ইটস অল ওয়ার্থলেস, এখানে পুতুল রাখা যাবে না, ইত্যাদি ইত্যাদি। সো এইগুলো আসলে আমার কাছে খুবই, হ্যাঁ এগুলো আই থট এরকম মানুষ আছে, সো আমার এটা নিয়ে কমপ্লেইন নাই। আই হ্যাভ সিন পিপল লাইক দ্যাট। আমার কমপ্লেইনটা এখানে না, আমার কমপ্লেইনটা হচ্ছে ইউ মেড হার ওয়ান ডাইমেনশনাল। মানে তুমি ওকে দেখাইছো শি ইজ এরকম একটা মানুষ যে না বাচ্চা হইতে হবে, নাহলে এটা হচ্ছে দোজক এসেই, বাট ওর কোনো হিউম্যান সাইড দেখো নেই। মানে আমার যেমন মানে আমার দাদির সাথে আমার সম্পর্ক ভালো ছিল, আই ডিডন্ট লাইক মাই দাদি, শি ওয়াজ ভেরি রুড টু মাই মাদার, শি ওয়াজ ভেরি ইভিল উইথ মাই মাদার, এবং উনি অনেক পলিটিক্স করতো। বাট কিন্তু উনি আমাকে শিখাইছিল, এটা আর কাউকে শিখায় নাই। উনি আমাকে ছোটোবেলায় শিখেছিল যে দাওয়াতে গেলে সবসময় মাংস আগে নিবি, কারণ দাওয়াতে সবচেয়ে কম থাকে মাংস, সবাই ভাত আর ভাজি নিতে ব্যস্ত থাকবে, তুই আগে মাংস নিয়ে নিবি, ভাত আর ভাজি অনেক থাকে। সো this is the little thing. So আমার দাদি, I don't like her very much and I don't have a lot of good memories,
বাট দিস ইজ সামথিং আই অলওয়েজ রিমেম্বার হার ফর, যে আমাকে এই অ্যাডভাইসটা দিছিল অ্যান্ড আর কাউরে বলে এটা আমাকেই বলছে। সো দ্যাটস আ স্পেশাল কানেকশন আই হ্যাভ উইথ দিস লেডি। সো এখানে তুমি যখন দেখাচ্ছ একটা মহিলা প্রথম থেকে এরকম এরকম মানুষ থাকে, খুবই নেগেটিভ, খুবই আনসিম্পাথেটিক, শি ইজ সাপোজ টু বি দ্য অ্যালাই, শি ইজ নট। ওখানে আই ফিল বিফোর শি কনসিভড, বিফোর শি বিকেম আ মাদার, there should have been some glimpse of না, she's a whole human being. তার খালি একটা, it's not just one dimension that we're seeing. I thought that's something that we greatly missed out on. এবং বেসিক্যালি বাচ্চা হওয়ার পরে কিন্তু তার কোনো রোল ছিল না আদার দেন বাসায় বসে থাকা। মানে এইগুলো মানে ব্যাড রাইটিং, এগুলো আমার কাছে ব্যাড রাইটিং আছে। ইরেশের ক্যারেক্টারটা ওয়াজ ভেরি পোরলি রিটেন, ইরেশ ওয়াজ ভেরি পোরলি ডিরেক্টেড, এটা নিয়ে আমি কিছু বলবো না। শারাফ জীবন আই থট ওয়াজ ফ্যান্টাস্টিক, আই লাভ দিস পারফরমেন্স। আই থট এই রোলটা আমার মনে হচ্ছে এটা হচ্ছে ওই হেভি লাগছে দীপজলের ছেলে, লুকিং আউট ফর হিজ ড্যাড। I really loved the way he was directed, he was written, the way he performed. I loved it. Deepjol is fine. এটা বলার কিছু নাই. Always great to see Deepjol. So এই আর কি. So ultimately I enjoyed it. I thought it was something that worth watching. এই আর কি. তোমরা? No, আমি যেটা বললাম যে I thought it was good. Yeah. No, I thought it was a good attempt. একসাথে কথা বলো না, একজন আচ্ছা আলিফ বললো আগে। আচ্ছা, আমি আমার বক্তব্য হচ্ছে I thought it was a good attempt, কারণ আমি যেটা বললাম যে স্টোরিটা খুব ভালো লেগেছে। মানে স্টোরিটা বলতে যে টপিকটা নিয়ে করেছে এটা খুবই বাংলাদেশে খুব মানে ঘরে ঘরে ঘর ঘর কি কাহিনী যেটা বলে ওরকম, ইটস আ ভেরি ভেরি এখনকার মানে প্রচন্ড রেলেভেন্ট এখনকার সময়, স্পেশালি এখন যেহেতু মেয়েরা অনেক কাজ করছে, অনেক ব্যস্ত থাকছে, মেয়েরা বাইরে কাজ করছে, বাসায় এসে কাজ করছে। সো এই জিনিস, এই টপিকটা মানে এটা, এই বিষয়টা একটা সাংঘাতিক বিষয়। সো এটা নিয়ে মুভি বানানো, হ্যাটস অফ টু ফারুকি ভাই। এটা ডেফিনেটলি খুবই বার্নিং একটা টপিক, এবং তার মধ্যে দুজনে নিজেদের রোল প্লে করেছে, সেটা ভালো লেগেছে। কিন্তু ওই আমার একটাই প্রবলেম যে কিছু কিছু জায়গায় মনে হয়েছে যে আরেকটু ডিটেইল দরকার ছিল, আরেকটু ডিটেইল দরকার ছিল। It never pulled you in, that's the problem, right? It never pulled you in. ফারুক? আমার ইয়েতে পুলড ইউ ইন দূরের কথা, ইট অলমোস্ট থ্রি মি আউট এট ডিফারেন্ট মোমেন্টস। আমি এইটা বলবো যে ফারুকি ভাই যখনই কোনো ফিল্ম করে, হি ডাজ ইট অন আ ভেরি কন্টেক্সচুয়াল টপিক। সো আমাদের যত যাই সমস্যা থাকুক ওনার ফিল্মের সাথে, ভালো থাকবে, কেউ কিন্তু বলতে পারবো না যে উনি যে টপিকটা চুজ করছে এই টপিকটা রেলেভেন্ট না, অথবা এই টপিকটা নিয়ে কথা বলা উচিত না। এই ফিল্মের মধ্যে, অ্যাজ আলিফ ইউ রাইটলি সেড, হি ইজ অলসো পিক দ্য সেম থিং। It's never about the topic, it's about the storytelling. আর এখানে আমার কাছে storytelling, and because of the storytelling, because of the actors যাদের মাধ্যমে storytellingটা করা হয়েছে, ওগুলি আমার সবসময় জমে নাই। এই জন্য আমার কাছে পুরো জিনিসটাই ওভারঅল অত appealing মনে হয় না। আলিফ, I think everyone had high expectations. আমার হাই এক্সপেকটেশনস এর বেশ 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 নিচের দিক থেকে এটা ইয়ে হয়েছে। It did not come close to the expectations that I had even. So আমার জন্য it was quite disappointing. আমার বাংলাদেশে কোনো ডিরেক্টর নিয়ে কোনো হাই এক্সপেকটেশন থাকে না, বিকজ আমাদের এখনো ইভেন সামবডি লাইক রায়হান রাফি, এভরিবডি ইজ স্টিল লার্নিং, স্টিল অন আ জার্নি। কেউ আসলে এখনো ফুল ফ্লেজেড ফিল্ম মেকার হতে পারেনি। সার ভাই, আমার এই যে ফোলি সাউন্ড, এই লেডিজ এন্ড জেন্টলম্যান, আমার মনে আছে যে আবহ শব্দ বা ফোলি সাউন্ড নিয়ে আই হ্যাভ এ হিউজ প্রবলেম। So এখানেও I have a huge problem with that. It just takes me out of the film. I'm like, it's not a movie I'm watching, একটা এভি দেখতেছি, এটা একটা কর্পোরেট এভি বানানো হয়েছে, ওটা দেখছি, এরকম একটা ফিল পাই আমি যখন ফোলি সাউন্ড না থাকে। যাই হোক, খুবই ইন্টারেস্টিং লাগছে অ্যাটলিস্ট আমার কাছে যে থ্রি অফ আস উই হ্যাভ ডিফারেন্ট ওপিনিয়ন্স অ্যাবাউট দিস ফিল্ম, যেটা ইউজুয়ালি সারোয়ার ভাই যখন একটা মুভি বের হয় বা একটা সিরিজ বের হয়, ইউ গেট এরকম ডিফারেন্ট ওপিনিয়ন্স, অ্যান্ড দ্যাটস ওয়াই হি সাচ এন ইন্টারেস্টিং ক্যারেক্টার, সাচ ইন্টারেস্টিং ক্রিয়েটার, সাচ এন ইন্টারেস্টিং ডিরেক্টর। So let us know in the comments, আপনারা দেখেছেন নাকি something like an autobiography? Let me bring the poster up once again. Something like an autobiography দেখেছেন নাকি? দেখে থাকলে কি মনে হচ্ছে? Let us know in the comments. Guys, আমরা মোটামুটি 41 মিনিট নিয়ে এটা ভেজর করেছি। সো আমরা এখন উইথ মিলিটারি প্রিসিশন বাকিগুলো শেষ করব। সাকিব ভাই, ইটস ভেরি রেয়ার যে আমরা এরকম তিনজন তিন রকম অপিনিয়ন দেই একটা কন্টেন্ট নিয়ে। সো এই জন্য তো হবে। No problem. Alif, the floor is all yours. Let's talk about All the Light We Cannot See. Ooh, did any of you read the book? আমি এসব রিয়েল লাইফ এসব পড়ি না। All the Light We Cannot See. সাকিব তো সানগ্লাস পরে ওটার উত্তর দিয়ে দিচ্ছে। আমি সানগ্লাস পরেই বুঝছি যে ইয়ার লাইটিং ডার্ক, আর তুমি তো ক্লিয়ার আইজ দিয়েও বুঝো নাই। আচ্ছা, All the Light We Cannot See, আচ্ছা ওকে শুশ গাইস, এটা নেটফ্লিক্সে আছে। ইটস বেসিক্যালি বেসড অন আ বুক, এবং আমি জানি না আপনারা কেউ দেখেননি কেন। আমার অনেকদিন ধরে দেখার ইচ্ছা ছিল, ড্রপ করার পরপরই, বাট সামহাউ টাইম পাচ্ছিলাম না। সো ফাইনালি এই উইকে দেখলাম। মানে ডেফিনেটলি এটার প্রথম কারণ হচ্ছে মার্ক রাফেলো, কারণ ট্রেলার যখন দেখছিলাম তখনই মার্ক রাফেলোকে দেখে মনে হচ্ছে যে আমি অনেকদিন পরে মার্ক রাফেলোর একটা কিছু দেখতে চাচ্ছি, সো দেখি।
এটা ইজ বেসিক্যালি ওয়ার্ল্ড ওয়ার 2 এর একটা ঘটনা, যেখানে একটা ব্লাইন্ড একটা প্যারিজিয়ান মেয়ে এবং একটা জার্মান একটা সোলজার, বাট লেটস জাস্ট সে হ্যাঁ ও অ্যাকচুয়ালি হ্যাঁ হি ইজ আ জার্মান সোলজার, এবং ওদের মধ্যে কিভাবে তাদের ওয়ার্ল্ড ওয়ার 2 তে মানে প্যাথ কোলাইড করে, এবং খুব ইন্টারেস্টিং একটা ওয়েতে তারা ছোটবেলা, আমি স্টোরি বলছি না, জাস্ট বেসিক সিনারিওটা বলছি যে কিসের উপর। ওয়ার্ল্ড ওয়ার 2 যখন চলছে তখন যেটা হয় যে একটা জার্মান ছেলে যে অরফেন, কিন্তু সে ব্রিলিয়েন্ট, কারণ ওর ব্রিলিয়েন্ট উইথ রেডিও ফ্রিকোয়েন্সিজ, রেডিও ঠিক করা, এগুলো নিয়ে সে অসম্ভব ইন্টেলিজেন্ট এবং স্মার্ট। সো ও একটা অরফেনেজে, এরকম যেটা হয় যে ওই সময় সব জার্মান সোলজার্স বা আর্মি যারা ওই সময় ওখানে পেট্রোল করতো, তারা ওই অরফেনেজে 2 দিন পর পর এসে খবর নিত কে আছে, কি করছে, বাচ্চাগুলো কেমন করছে। তো ওখান থেকে ওরা জানতে পারে যে এরকম একটা ছেলে আছে, বয়স একদম অল্প, কিন্তু সে রেডিও ফ্রিকোয়েন্সিজ, রেডিও নিয়ে খুব ভালো কাজ করে বা ইয়ে করে। তো ওকে দেওয়া হয় ওই জার্মান ট্রুপের সাথে ইস্ট ফ্রন্টে ওকে দেওয়া হয়, এবং ওকে এই প্যারিসে এসে কাজ করতে হয়। ওর কাজ হয় যে কোথা থেকে কোন এনিমি ব্রডকাস্ট করছে, রেডিও ফ্রিকোয়েন্সিস খুঁজে খুঁজে তাদের ডিস্টেন্স বের করা এবং তাদেরকে লোকেট করা, এবং এভাবে করে জার্মানরা ইউনো উইন করতো বিভিন্ন জায়গায়, তারা অ্যাটাক করে করে। সো হি ডিডন্ট রিয়েলি এনজয় ইট, যেটা দেখায় যে হি ওয়াজন্ট এনজয়িং ইট, কিন্তু ও বাধ্য, কারণ ও অরফানেজ থেকে ওকে নিয়ে আসছে এবং মিলিটারিদের আন্ডারে ওইভাবে করে। সো হি ওয়াজ even when he didn't want to, he was acting as one of the soldiers, ওকে করতে হতো। আর আরেকটা যে মেয়ের কথা বললাম, যে ফ্রেঞ্চ মেয়েটার কথা বললাম, শি ইজ ব্লাইন্ড, সে অ্যাকচুয়ালি মার্ক রাফেলোর মেয়ে, এবং এত ইন্টারেস্টিং ভাবে স্টোরিটা আসে, আমার অসম্ভব ভালো লেগেছে। এই মেয়েটা হচ্ছে ব্লাইন্ড, কিন্তু ওকে মার্ক রাফেলো এমন ভাবে ট্রেন করে যে ও মানে লাইক ডেয়ার ডেভিলের মতন অনেকটা, হ্যাঁ মানে সে তার লাইটের দরকার হয় না, সে না দেখি অনেক কিছু ফিল করতে পারে, বুঝতে পারে, সে একলা একলা মুভ করছে, মুভ অ্যারাউন্ড করছে। সো এটা আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে যে এই মেয়েটাও ছোটবেলা থেকে রেডিও শুনতো, সো ওর রেডিওর ব্যাপারে একটা ফ্যাসিনেশন আছে। সো এইভাবে দুইজন মিলে একটা পার্টিকুলার রেডিও স্টেশন শুনতে বলে তাদের মধ্যে একটা মেমোরি আছে, এবং ওইভাবে একটা সময়, আমি স্টোরি আর বলবো না, তাদের যুদ্ধের সময় বিভিন্ন ভাবে, সে যেহেতু সোলজার এবং সে যেহেতু একটা ব্লাইন্ড মেয়ে, সে রেডিও নিয়ে সে ফ্যাসিনেটেড, তো তাদের একটা প্যাথ কোলাইড হয়, এবং ওই 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 মানে একসাথে আসার আগ পর্যন্ত বেশ ইন্টারেস্টিং এবং খুবই, আমি কি বলবো, আমি 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 ডিটেলে আসলে বলতে পারছি না, কারণ আমি আমি চাই না এটা নিয়ে আপনাদেরকে কোনো স্পয়লার দিতে। বাট ওদের কিভাবে জার্মান ওই ছেলেটা বা সোলজারটা কিভাবে এই মেয়েটার কাছে আসে, বা এবং ইন্টেনশনালি না যে আমি এই মেয়েটার কাছে যাবো, ওকে মিট করতে হবে, আমি জানি ও মেয়েটাকে সম্পর্কে জানিও না, বাট এত সুন্দর বা ইন্টারেস্টিং একটা সিচুয়েশন ক্রিয়েটেড হয়, আমার কাছে অসম্ভব ভালো লেগেছে। আরেকটা ইন্টারেস্টিং ব্যাপার হচ্ছে যে এখানে যেহেতু হিউ লরি আছে, এটা আরেকজন মানুষ যাকে আমার দেখলেই ভালো লাগে। সো আমার মনে হয়েছে যে ইট ইজ জাস্ট 4 এপিসোডস, আমার খুবই পছন্দ হয়েছে। আমি এন্ডিংটাও আমার ভালো লেগেছে। একটা সময় মনে হচ্ছিল না মানে একটু চিজি হয়ে যাবে, বাট না, এন্ডিংটা খুব সুন্দর। জাস্ট 4 এপিসোডস, আমি হাইলি রেকমেন্ড করবো, অ্যাজ সাকিব ভাই সেজ, উনি যখন কোনো কিছু দেখেন প্লিজ ওয়াচ দিস। এটা আমার অসম্ভব ভালো লেগেছে। আমি এন্ডিং নিয়ে তেমন কিছু বলছি না, তেমন কিছু না, আমি ইনফ্যাক্ট মাঝখানের স্টোরিটা তো খুবই ইন্টারেস্টিং, এত সুন্দর, এবং ওয়ার্ল্ড ওয়ার এর ভালো কোনো পিস বের হলে সেটা আমরা সবাই পছন্দ করি। আই থিংক দিস ইজ ওয়ান অফ দ্যাম, প্লিজ দেখেন। না এন্ডিং আর কি, জার্মানরা হেরে যায়, এই আর কি, দ্যাটস এন্ডিং। ওটা তো এন্ডিং, ওটা তো আমরা সবাই জানি, ওটা বাট দ্যাটস নট দ্য স্টোরি। স্পয়লার অ্যালার্ট, ও মাই গড, দ্য অ্যালাইজ উইন। না এটা ডেফিনেটলি আমি তো দেখবই। আমার যেটা লাস্ট 2টা শোতে বলছিলাম যে আই এম রিয়েলি টায়ার্ড অফ প্লাস্টিক, ওই সেম ফর্মুলা, সেম স্পেশাল এফেক্টস এন্ড ভিএফএক্স, কেমন জানি লাগে। এটা দেখে মনে হচ্ছে অনেক ভিএফএক্স আছে, ওটা নট বাট মানে ওয়ার্ল্ড ওয়ারের বিষয়। হ্যাঁ বাট ইটস নট লাইক ড্রাগনস ফাইটিং থ্যানোস, ওরকম তো না, ওইসব না। রিয়েল ওয়ার্ল্ড ভিএফএক্স, আই এম শিওর গ্রিট হবে, গ্রাউন্ডেড হবে। ইটস বেসড অন এ গ্রেট বুক। সো ডেফিনেটলি আমি খুবই এক্সাইটেড, খুবই ইন্টারেস্টেড। দেখা হয় নাই কেন, বিকজ আমি লেজি, আমি পাগলের মতো বই পড়তেছি লাস্ট 2-3 মাস ধরে, এই জন্য দেখা হচ্ছে না। ফারুক? এটা আইল বি অনেস্ট, এটা আমি দেখা শুরু করছিলাম, আই এক্স্যাক্টলি লাস্টেড ফর অ্যাবাউট লাইক 10 মিনিটস। ওই যখন আর কি ও এয়ার রেডের মাঝখানে বই পড়তে আরম্ভ করে, আই ইমিডিয়েটলি লস্ট ইন্টারেস্ট, যে এয়ার রেডের মধ্যে একটা মেয়ে বসে বই পড়তেছে। আমি তো চাইছিলাম যে মার্ক রাফেলো আসবে, হিউ লরি আসবে, এগুলি না তখন আসলে আমি ভাবছিলাম যে ওদের দেশে বই পড়তেছে, তখন বোঝা যায় না। And then I was like, আচ্ছা, you know what,
ওয়াচ লেটার বলে আমি ওটা আর রিজিউম করি নাই। সো আলিফ, নাও দ্যাট ইউ হ্যাভ টোল্ড মি, কারণ আসলে যেটা হয় না, আসলে যেটা হয় যে এই যে শাকিব যেটা বললো যে এত বেশি কন্টেন্ট চলে আসছে যে আনলেস ইট সাকস মি ইনটু দ্য ফার্স্ট 5 মিনিটস, আমার মনে হয় যে না তাইলে অন্য কোথাও যাই, মেবি ইটস আ অ্যাটেনশন ডেফিসিট ডিসঅর্ডার, বাট আমার কাছে মনে হয় যে ইটস নট হুকিং মি, আচ্ছা পরে আসবো। সো নাও দ্যাট ইউ হ্যাভ টোল্ড মি যে না আসলে দেয়ার ইজ আ রিজন ফর মি টু স্টে থ্রু ইট, স্টিক থ্রু ইট, I will go back and 4টা এপিসোড তো, রাইট? 4টা এপিসোডের একটা মিনি সিরিজ, so definitely worth a watch. Yeah. That's in fact that's another reason why I enjoyed something like an autobiography. যেটা একদমই প্লাস্টিক না, it's in Bangladesh, very grounded, so that's another reason why I enjoyed it. And definitely এটা দেখবো, so we'll all watch it ইনশাল্লাহ। এখন একটা 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 অদ্ভুত একটা মুভি দেখছি যেটা আই স্ট্রংলি রেকমেন্ড টু ফারুক। আলিফকেও আমি এটা রেকমেন্ড করবো। আমি জানি না আলিফে কেমন লাগবে, বাট আই রিয়েলি এনজয় দিস ইজ লেট মি ব্রিং আপ দ্য পোস্টার। এর একটা জাতা একটা জিনিস দেখছি। এটা রিসেন্টলি আই ওয়াজ গোয়িং থ্রু লাইক ওই যে বছর শেষে আছে না যে টপ মুভিজ এই সেই, সো আই ওয়াজ লুকিং এট লাইক দ্য বেস্ট হরর ফিল্মস অফ দ্য ইয়ার। তারপরে এই নামটা দেখলাম যে এল কন্ডে মানে দ্য কাউন্ট। So it's, I don't even know it আসলে কোন দেশের ফিল্ম, is it a French film or not? I think it's a French film or maybe it's a Chilean film, আমি জানি না, because it's based in Chile. So South America. Conde is definitely not French. ওইটা মানে এখানে ফ্রেঞ্চ ক্যারেক্টার আছে, আবার চিলেতে হয় পুরাটা। সো আমি জানি না এটা কোন দেশের ফিল্ম, বাট ইটস বেসিক্যালি নেটফ্লিক্স। সো খুবই রিসেন্টলি রিলিজ দিছে, 15 তারিখ রিলিজ দিছে, সো নভেম্বরে। সো তখন আচ্ছা এটা হরর মুভি লিস্টে আছে, আমি এটা দেখবো। সো ছাড়লাম, এবং অ্যাজ ইউ ক্যান সি দ্য পোস্টার, এটা হচ্ছে পুরোটাই ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট, এবং স্টোরিটা কিন্তু খুবই হিউম্যান একটা স্টোরি। স্টোরিটা হচ্ছে যে এই যে ভদ্রলোককে আমরা দেখছি, সে হচ্ছে একজন 250 বছর বয়স্ক ভ্যাম্পায়ার। সে একজন ভ্যাম্পায়ার, সে 18th সেঞ্চুরি না 19th সেঞ্চুরিতে ফ্রান্সে, হ্যাঁ হি ইজ ফ্রেঞ্চ, সে ফ্রান্সে সে একটা সোলজার ছিল, সেখানে তার একটা কি সরি আচ্ছা হ্যাঁ বলেন। না না হ্যাঁ ক্যারেক্টারটা হচ্ছে ফ্রেঞ্চ, যে লোকটাকে দেখছি আমরা। ফ্রান্সে কোন একটা যুদ্ধের সময় সে ইনজুর্ড হয় না, যুদ্ধের সময় সে রাস্তায় সাডেনলি কোন মেয়েকে বাইট করে, হি ওয়ান্টস টু সাক হার ব্লাড, তারপরে ওকে পিটায় লোকজন হসপিটালে নিয়ে যায়, হসপিটালে সে বুঝে সে একজন ভ্যাম্পায়ার এই। সো তারপরে বেসিক্যালি আমি বেশি কিছু বলবো না, বাট তারপর ফাস্ট ফরওয়ার্ড টু হি ইজ নট ওল্ড ম্যান, তার বয়স যেটা বললাম 250 বছর বয়স, সে থাকে একটা রিমোট একটা জায়গায়, চিলেতে একটা খুবই রিমোট একটা আইল্যান্ড টাইপের জায়গায় থাকে, এবং তার সাথে তার একজন বিশ্বস্ত বাটলার টাইপের একটা লোক আছে, সেও টেক কেয়ার করে, এবং তার সাথে তার বউ আছে। সো এখানে ইন্টারেস্টিংলি যেটা বললাম যে ভেরি হিউম্যান স্টোরি। সো স্টোরিটার মূল ঘটনা হচ্ছে এই যে 250 বছর বয়সের ভ্যাম্পায়ার, সে একজন বাবা, তার কিন্তু 5টা ছেলে মেয়ে আছে, তার একজন বউ আছে, এবং এরা কেউ কিন্তু আবার না, নান অফ দেম আর ভ্যাম্পায়ার্স, দের অল হিউম্যান বিংস। সো সে কিন্তু একজন নর্মাল বাবা, ওর 5টা বাচ্চা আছে, সবাই বড় হয়ে গেছে অবভিয়াসলি, বউ আছে। সো ও এখন এখানে আসছে যে আমি আর ব্লাড খাবো না, আই ওয়ান্ট টু ডাই, আমি অনেকদিন বাঁচছি, আমি আর থাকবো না। সো সবাই আসছে যে বাবা তুমি মারা যাওয়ার আগে তোমার বিষয় সম্পত্তি কোথায় কি আছে এগুলো আমাদের বুঝায় দাও। সো এটা হচ্ছে যে ওরা সবাই আসছে সব বিষয় সম্পত্তি বুঝে নিতে। এইখান থেকেই গল্পটা শুরু হয়, এবং এর বাইরে আমি আর কিছু বলবো না। এখান থেকে যে গল্পটা কই যায়, মানে এত ইন্টারেস্টিং, এত অর্গ্যানিক্যালি যায়, এবং হঠাৎ কিছু জিনিস হয় যেগুলো প্রথমে মনে হবে যে মুভি, রাইট? ইটস এ মুভি। হঠাৎ কিছু জিনিস হয় যে এটা কেন হইলো, এটা তো হওয়ার কথা না, এটা তো দিস ইজ টু কনভিনিয়েন্ট। এটা আবার মেনেও নিবা, বিকজ ইটস এ সারিয়াল মুভি, ইটস এ স্যাটায়ার, ইটস সারিয়াল, ইটস স্যাটায়ার। শুরু হয় একটা প্রথম লাইক 20-25 মিনিটস অফ দ্য ফিল্মে দের ইজ এ ন্যারেশন, কোনো ডায়লগ নেই, খালি ন্যারেশন। সো very surreal, satirical, black and white, weird একটা ফিল্ম। বাট দেন অ্যাজ দ্য মুভি প্রোগ্রেসেস ইউ সি দ্যাট সব কিছুই আসলে সুন্দর করে একটা সুতায় বাঁধা, সব কিছু জায়গায় জায়গায় পড়ে যাচ্ছে। এন্ডিংটা আমার খুব মজা লাগছে, আই লাভ দ্য এন্ডিং। সো ইটস এ রিয়েলি ডিফারেন্ট ফিল্ম, যেটা বলি না, ভিন্ন কিছু একটা, ভিন্ন স্বাদ। এটাকে একদমই হরর মুভি বলা চলে না, এটা একদমই হরর মুভি না, এটা হচ্ছে মানে অদ্ভুত একটা মুভি, যেটা ইজ অ্যাবাউট ফ্যামিলি, অ্যাবাউট লাভ, অ্যাবাউট গ্রিড, অ্যাবাউট পাওয়ার, about lust, and centered around somebody who happens to be a vampire. এই হচ্ছে মজাটা আর কি। সো মানে একজন ভ্যাম্পায়ার যদি মারা যায়, তখন তার ফ্যামিলি আসলে ওর টাকা পয়সা নিয়ে গেলে কীভাবে ভাগ বাটোয়ারা করবে, কি হবে না হবে, এবং অদ্ভুত সব ডায়লগ আছে, এক একটা ক্যারেক্টার, কোনো কিছু লুকানো না, যে যার মাথায় যা আছে সব স্ট্রেট বলে দিচ্ছে। মানে খুবই মজা লাগছে আমার, মানে আই রিয়েলি এনজয়েড ইট। আই ডিডন্ট নো হোয়াট টু এক্সপেক্ট, আমি ছাড়ছি, বসে দেখতেছি, ইট রিয়েলি পুলড মি ইন।
খুব ভালো লাগছে আমার, ইটস আ ফ্যান্টাস্টিক ওয়াচ। এটা যদি আমেরিকা বানাইতো এটা ওরা পাগল হয়ে যেত, ওরা মিনিমাম 4-5টা অস্কার দিয়ে দিত আমেরিকা বানাইলে। যেহেতু আমেরিকা বানায় না, এটা নিয়ে তেমন কেউ কথা বলবে না। প্লাস এটা হচ্ছে ওই যে ভ্যাম্পায়ার আছে, দেয়ারফর এটা হাই আর্ট না, এটা হচ্ছে লো আর্ট, এসব তো আছে। বাট আই থট ইট ওয়াজ অ্যাবসলিউটলি ব্রিলিয়েন্ট। মানে আই ফেল লাইক টাইকা ওয়াইটিটি উড গিভ হিজ লেফট হ্যান্ড টু ডিরেক্ট সামথিং লাইক দিস আর কি। বাট ইটস নট অ্যাজ ওয়াকি অ্যাজ টাইকা, বাট ইট ইজ So আ it, ব্ল্যাক কমেডি, ইটস আ স্যাটায়ার। so it's not like In the Shadows না, ওটা তো মানে একদম comedy. ওয়াকি বলি বা প্যারোডি হ্যাঁ বলি, মানে ফুল অন হ্যাঁ কমেডি। না, দিস ইজ লাইক এ ডার্ক হ্যাঁ কমেডি, বাট ইটস এ ড্রামা, মানে ইটস এ ডার্ক কমেডি ড্রামা বেসিক্যালি। আমার খুবই খুবই ইন্টারেস্টিং, খুবই মজার, আমার খুব ভালো লাগছে। okay okay Great. Um, দেখবো। আমরা একটু ব্রেক নিই ছোট্ট, লেটস গো থ্রু সাম অফ দ্য কমেন্টস বিফোর মুভ Sure. অন টু দ্য নেক্সট থিং। তা আমি ব্যানার থেকে এটাকে বাদ দিয়ে দিই, কমেন্টস আমরা যদি যাই এক ঝলক। সাইদ আদিব ইজ হিয়ার, সবাইকে সালাম দিচ্ছে, সালাম টু ইউ ইজ ওয়েল। নাসিরুদ্দিন ইজ হিয়ার, আপনাদের আকিরা কুরোসাওয়ার ফেভারিট ফিল্মস বলেন। আমি আকিরা কুরোসাওয়ার ইয়ে দেখছি, দ্য সেভেন সামুরাই দেখছি, আই লাভ দ্যাট। তোমরা কেউ কিছু দেখছো? Seven I don't Samurai, even I know. think it's ওকে, আমরা দেখিনি, আমরা আমরা আসলে অত কালচার্ড না, দ্যাটস দ্য প্রবলেম। আপনারা কি জন লুক গডার্ডের কোনো ফিল্ম দেখেছেন? না, আমি জন লুক গডার্ডের কোনো ফিল্ম দেখিনি। তোমরা দেখছো? দেখলেও আমার মনে হয় না I would remember it. আচ্ছা। Syed Adib continues, guys, have you seen Ranbir Kapoor new movie Animal? Please watch this movie. Cast Ranbir Kapoor, Rashmika Mandanna, Anil Kapoor, and villain Bobby Deol. এটা Okay. সম্বন্ধে না বাজে কথা শুনতেছি, তো এই জন্য আমার দেখার তেমন ইচ্ছা নেই। গাইজ, তোমরা কি শুনছো এটা সম্বন্ধে? I না, haven't heard মানুষজন তো anything. বলছে যে ভালো মুভিটা ও নাকি তাই? অনেক ওয়াইল্ড, Really? অনেক ভালো, হ্যাঁ মানে খুব ও, What? অনেক গোরি। সো এটার জন্য আমার দেখার ইচ্ছা নাই, বাট Is it আমার like দেখার is it ইচ্ছা like a যে werewolf movie? না, নো, আই থিংক ইটস বেসিক্যালি ওই যে তামিল মুভিগুলো অনেক ওয়াইল্ড অ্যাকশন থাকে না, এরকম কিছু একটা মনে হয়, আমার কাছে মনে হচ্ছে। তাইলে তো দেখবই। If it's like হ্যাঁ, a if বাট it's আমি like জানি a না, বাট মিক্সড রিভিউজ, বাট ওভারঅল সবাই বলছে মেকিং ভালো, মেকিং নিয়ে মানে ওকে সবাই খুব ওকে, খুশি। তাহলে লেটস চেক ইট আউট। তাহলে সাইদ আদিব ইনশাআল্লাহ আমরা দেখবো, ইনশাআল্লাহ। এটা তো আমি ভেবেছিলাম সিনেপ্লেক্সে আসবে, এটা নিয়ে অনেক কথা হচ্ছিল, সো আই রিয়েলি ডোন্ট নো আসছে এটা তো, কিভাবে ইটস আসবে। দেয়ার সিনেপ্লেক্স। আসছে না, আসে না। আচ্ছা, আসছে। বাট আনবে, আই থিঙ্ক ওরা ইয়ে আনবে, অ্যাড হ্যাঁ দিছে। আনবে। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। আই থিংক এমনি একটা প্রিমিয়ার করেছে, কারণ কয়েকজন something like that. Okay. বস গ্যাং বস ইজ হিয়ার অন দি ইম্পোর্ট শিওর, একসাথে দেখা গেল, ইয়েস দ্যাটস ট্রু। আবার সামনে দেখা যাবে না, নেক্সট উইকে ফারুক নাই। যাই হোক, কাজীপুর জাওয়াদ 2.0, সাকিব ভাই কি অবস্থা? আলিফ আপু, ফারুক ভাই কেমন আছে? ভালো আছি মাশাল্লাহ। গাইজ বলো তোমরা কেমন আছো? আমরা ভালো আছি, all থ্যাংক good, ইউ। all good, all good. আচ্ছা, কাজীপুর কন্টিনিউস, বেস গিটার শেখার খুব ইচ্ছা, কিন্তু কি শিখাবে, কে শিখাবে? ব্যাড লাক। নো, তোমাদের জেনারেশন হ্যাজ দ্য বেস্ট লাক ভাইয়া, ইউ গ্যাস আর দ্য বেস্ট লাক। তোমরা ইউটিউবে যাবা, ইউ গেট অল লেসেন্স দেয়ার। পৃথিবীর সব বেস লেসেন্স ইউটিউবে আছে ফর ফ্রি, সো ভেরি গুড লাক ফর ইউ। Janatul Mafiz here, my resident NASA man and my personal book কি বলে recommender. The most important light in the world is all the light you cannot see. You cannot An see, endearing yeah. tale about the depths of human perseverance and endurance in the face of adversity. A story of love as the strongest force known to humankind. A love that does not yield even in the presence of pain. This is a pretty good adaptation of the book, which kept the same atmosphere intact while also doing things its own way. Fantastic, very good. আমি বইটা Iron, যেহেতু করে নি, আমি বইয়ের সাথে কম্পেয়ার হ্যাঁ, করতে পারবো না, বাট আই রিয়েলি লাইক Josh. তাহলে আমি বইটা পড়বো। আমি তো Please জীবনেই বই পড়বো না। আচ্ছা, আইরনি ম্যান বলছে সুপার বিল্ড আপ উইথ অ্যান্টি ক্লাইম। আমি এখন একটা বই পড়তেছি যেটার নাম হচ্ছে মাই ডগ ইজ দ্য চোজেন ওয়ান। সেটা কাহিনী হচ্ছে যে একটা ছেলে একটা কুত্তা খুঁজে পায়, তারপরে বের হয় যে কুত্তাটা ইজ দ্য চোজেন ওয়ান হুজ গোনা সেভ দ্য ওয়ার্ল্ড। আমি এখন ওই বই পড়তেছি। ও ওয়াও, সুপার সুপার বিল্ড আপ উইথ অ্যান্টি ক্লাইম্যাটিক পে অফ। আই ডোন্ট আই আন্ডারস্ট্যান্ড ওয়ান্ট ওয়াই টু হি সি দ্য ডাজ ইট। মুভি। এটা কোনটা নিয়ে কথা হচ্ছে? What is it? মেবি Something something like an like an autobiography, maybe এটা, হ্যাঁ। আচ্ছা, হ্যাঁ। The whole movie is about the whole movie is about the struggle with having a kid, yet the film doesn't have a scene where Faruqi holds her. It's just weird filmmaking choice. এরকম অনেক চয়েস আছে ওখানে। জানাতুল মাফি বলছে Netflix's persisting ability to turn a wonderful nuanced novel into polished slop is absolutely exasperating. Where is this coming from? ওই যে ওই যে all the ইয়ে, light we cannot see, All the all the Light light We we cannot see. ও, বইটা পড়ি জান্নাতুল নাই, মাফির এটা পছন্দ দেখে হয় নাই তো নাই বলতে পারতেন নাকি? I don't হ্যাঁ। know. হ্যাঁ, আই গেস দ্যাটস হোয়াট ইজ সেইং। আই রিয়েলি লাইকড ইট। আমি তো বই পড়ি নাই, আচ্ছা, বাট আই ইমরান লাইকড হাসান ইট। বলছে, আরে "Hey, ইটস হিউ শাকিব লরি ভাই।" এন্ড মার্ক রাফেলো। হ্যাঁ, ওইটাই।
Hello, Imran Hassan. Very excited to see you here as well. FR Arman Kaushik বলছে, this is what I love about you guys. You all are damn honest when it comes to reviewing movies. Says, thank you so much. Spread the word. Spread the word, my friend. Ashraf Shifat is here. এটা যারা দেখে নাই দেখা উচিত একবার, যে একবার দেখেছে আমার মতো সে কখনোই আর দ্বিতীয়বার দেখবে না। তাহলে দেখতে বলবে কেন? কারণ একটা সিনেমার অনেক ডিপার্টমেন্ট থাকে, অভিনয় ভালো, গল্পে গলদ, গাঁথনিটা মজবুত না, সোজা কথা। ওকে, সো হিজ সেইং সবাই দেখা উচিত। গুড। সবাইকে হ্যালো বলছে শাহাদাত শুভ, হ্যালো টু ইজ ওয়েল। মিসবা আহমেদ বলছে তিশা শুড রিটায়ার ফ্রম অ্যাক্টিং, হার অ্যাক্টিং ইজ গোয়িং ওয়ান ডিরেকশন, অলওয়েজ ইজ দ্য সেম থিং ইন ফ্রন্ট অফ দ্য স্ক্রিন। না ওইটাই, মানে ও কিন্তু হালদাতে খুব ভালো করেছিল, এবং স্পেসিফিক্যালি উনলৌকিক যেটা 2-3 বছর আগে বের হয়েছিল একটা এপিসোডে, শি ওয়াজ ব্রিলিয়েন্ট ইন দ্যাট। সো আই ডোন্ট থিঙ্ক ইটস তিশাস প্রবলেম, ইজ দ্য ডিরেক্টরস প্রবলেম, ইনক্লুডিং হার হাজব্যান্ড। দে ডোন্ট রিয়েলি নো হাউ টু গেট দ্য বেস্ট আউট অফ হার। আই থিঙ্ক শি ইজ ভেরি ট্যালেন্টেড, খুবই ট্যালেন্টেড অভিনেত্রী। KMH Ryan বলছে, hello brothers, have you already started Invincible 2? If yes, it's as good as... আচ্ছা না, I have not. আমি episode 1 I দেখেছি, have not. and it's different, very different from season 1. এটা আরো dark, but I'm really enjoying it. আমি দেখি নাই। Okay, ZX99 is here. Hello everyone, hello to you as Hello well. everyone. শাহাদা শুভ বলছে, আলিফ আপু রণবীর কাপুরের অ্যানিমাল ট্রেলার দেখছেন? ট্রেলার দেখেছি, হ্যাঁ। Okay, did you like it? No, honestly no. But I would want to watch the movie, yeah. Okay, so Shahadat Shubha continues. Alif Apu, your favorite Bangla war movie based on 1971? বাংলা মুভি? আমার আর ফারুকের ছিল গেরিলা। এই যে অনেক মুভি, এখানে ঠাস করে বলাটা ঠিক হবে না। Okay, চিন্তা করে বলবো। Okay, later. I don't want to be unfair. Sujitan Tanvi is here. Hello, guys. Hello to you as well. Shada Shubha বলছে, ভাই passing wisdom from grandma. আলিফ আব্দুল আলী আব্দুল্লাহ সুপ্ত বলছে, সবাইকে সালাম, একসাথে দেখা হলো যে সালাম টু ইজ ওয়েল। রিলিজ দ্য ভোট ইস না, ওটা এখন হবে না, এটা পরে হতে পারে। শাহাদা শো হচ্ছে, সিলি কোয়েশ্চেন, ডিড ফারুকি ওয়্যার টুপে ইন দিস ফিল্ম? না, উনি তো টুপি পরেছিলেন। টুপে পরে না, টুপি পরছে, টুপি। টুপি। সজীব তানভি বলছে, আই লাভড অল দ্য লাইটস ইউ ক্যানট সি। জোশ মাফি কন্টিনিউস, ইয়েস আই হ্যাভ রেড দ্য বুক। Great. সুপ্ত সেটা আমরা বলছে, বুঝেছি। সাকিব ভাই শনিবার বিকেল রিভিউ দিবেন না? ক্যান ইউ গিভ দ্য ডাউনলোড লিংক ইফ ইউ ওয়ান্ট? ইয়েস, আই থিঙ্ক আমি ফাইনালি একটা ব্যবস্থা করতে পারছি এটা দেখার। সো ইনশাল্লাহ নেক্সট সানডেতে আমরা, ফারুক তো থাকবে না, আমি আর আলিফ এটা নিয়ে একটা আলাপ করব, কারণ আমি চাই এটা আলিফ আমার সাথে দেখুক। সজীব তানভীর বলছে, both the actors are blind. The small girl in the flashback, I love the small girl's performance too much. She's so cute. Alif? Yeah. Agree. Okay. জার্মানরা হেরে যায়, ভয়াবহ স্পয়লার। শাহাদাত বলছে, oh my god, saw Godzilla -1 last week. Man, you are Where? blessed. You Where? had the best year. ও নিশ্চয় বাড়ি থাকে, Where? নিশ্চয় আমেরিকা থাকে। Saw Godzilla -1 last week. It's the best Godzilla movie ever. Story, cinematography, CGI, casting, everything was so tight. It's a borderlook movie indeed. Alif and Farouk, এই মুভিটার বাজেট হচ্ছে $15 million. This is Toho Studios, Japan. ওদের ফার্স্ট CGI Godzilla. Alif, ওরা সবসময় পাপেট Godzilla ইউজ করে। The first time they use a CGI Godzilla. It's $15 million. যারা দেখতেছে, আমি ইউটিউবে যাতে ফলো করি, সবাই ফেরা তুলে ফেলছে, পাগল হয়ে যেতেছে। টু গুড আসবে তো ঢাকায় নাকি? I don't know ঢাকায় আসবে নাকি, এটা তো ওয়াইড রিলিজ না, সো গড নোজ নাকি। This is already a cult. There's already a cult out there. এটা ডিজিটাল ডাউনলোড হলে we need to watch it together. আমরা এই বছর we have to watch, depending on how it থাকে, we have to watch Rebel Moon, we have to watch শনিবার বিকেল, and we have to watch Godzilla -1. Yes. You know what that means? Aquaman will flop hard. ওটা কি একই উইকে নাকি? Shit. না, Aquaman তো লাস্টের দিকে, ডিসেম্বর 2022 এরকম সময়। ওটাও তো মনে হয় 21st or 24th. একই উইকে। Damn. Aquaman থাবড়া সরাই দিবে। যাক, Jannatul Wafi বলছে, I just finished the book last night. The book was a 5-star read. I read it in 4 days. I couldn't put it down. Josh, fantastic. Well, definitely reading the book. Not sure. I wish I like reading this. No, please. It's you, Laurie, and আমাদের মার্ক রাফেলো হাল্ক। না, আমি বই পড়বো না, আমি মুভি দেখবো, সিরিজ দেখবো। না, ওই যে ফারুককে বললাম। দেখ তুই দেখ। Shupto continues, by the way, I saw somewhere that She-Hulk is getting cancelled. Not sure though. Any comment? She-Hulk নিয়ে অনেক আলোচনা হচ্ছে।
I'm so মাঝখানে happy. খবর আসছে যে দে গোনা ডু সিজন 2, সো আই ডোন্ট নো তুমি কোথায় শুনছো ইটস গেটিং ক্যান্সেলড। আমি I heard the opposite. I heard the opposite. I heard that they're actually Cancel. having a season 2. খুব What? স্টুপিড হবে, যদি খুব স্টুপিড হবে যদি সিজন 2 দে উইল বি ভেরি স্টুপিড। They যাই shouldn't. হোক, ইজ देयर ক্যারেক্টার, দে ক্যান ডু হোয়াটএভার দে ওয়ান্ট। ফ্রিল্যান্সার দেখে ইনফ্লুয়েন্সার ভেবে ভুল করছি, ভাবলাম এটা কমন পড়ছে, না এটা ফ্রিল্যান্সার। আচ্ছা, নিজেদের মধ্যে মারামারি, আচ্ছা গুড। আই ওয়াচড এল কন্ডে অ্যাজ এ সিরিজ ফরম্যাট, হ্যাঁ তাই নাকি? ওকে, Huh? নাইস। Infomester বলছে El Conde is from Chilean director. He had a film called Spencer on Princess Diana. Oh, that's her. That's him. Sorry. All his films are good apart from El Conde. What do you mean apart from El Conde? El Conde is fantastic. El Conde is his best film. আমি অন্যগুলো দেখি নাই, but this is his best film. Jawad is here. Oh, any good book suggestions for my 18-year teenage nephew? Adventure or motivation or thriller, whatever. আচ্ছা, 18 বছর বয়স, এখনকার বাচ্চা। Dresden Files. কি? Dresden Files. Files. Dresden Dresden Files, Files. written by Jim Butcher. Dresden Jim Files Butcher. দিতে পারো। What about ওই যে এজেন্ট কোডি ব্যাংকস একটা আছে না, নাকি জানি এজেন্ট কোডি ব্যাংকসই তো, এজেন্ট কোডি ব্যাংকস দিতে পারো। I don't know what, সব হঠাৎ করে জিজ্ঞেস করলে মাথায় কিছু The Harry Potter series. Just go to the ones that we love, huh? হ্যারি পটার সিরিজ, হ্যারি পটার তো আগেই পড়ে ফেলছে নিশ্চয়ই। না, আমি তো 30 বছর বসে পড়ছি, সো হোয়াটএভার। আপনার বয়স তখন 30 ছিল যখন বের হয়েছে। And Just kidding. and yeah. Start with the Dresden Files. ওটা অনেক জোশ। মানে 18-year মানে he's gonna love everything. Give him Stephen King, giving Lee Child না দোস্ত, Jack Reacher. হ্যাঁ, Lee Child, Lee Child, Alistair MacLean, মানে Alistair adventure, MacLean. yeah. ওইটাই মানে বেসিক্যালি এনি অ্যাডভেঞ্চার। 18 বছর বয়সে আমরা সব পড়ছি, সো হি শুড বি এবল টু হ্যান্ডেল এনিথিং, হি অর শি, সবই ভালো লাগবে। ইনফরমেশন বলছে লাভড এল কন্ডো এনিওয়ে, লাভ অল হিজ ফিল্মস। গুড, এই তো এখন লাইন আসছে। নিড এ ডিটেল রিভিউ অন নেপোলিয়ন এখন আসেনি, নেপোলিয়ন আসবে অ্যাপল টিভিতে আসবে আই থিঙ্ক জানুয়ারিতে, তখন আমরা এই নেপোলিয়নটা একসাথে দেখতে হবে। উই নিড টু মেক দিস ইভেন্ট ফিল্মস, মজা হবে। Sam Frankenstein বলছে সাকিব ভাই, talk about Sepultura and how you got into the Sepultura is this is a short ভাবে বলছি। ইন দ্য 90s ফার্স্টেদ আমাদের যে ড্রামার ছিল ক্রিপ্টি ফেটের, সে আমেরিকায় ঘুরতে যেত প্রতি বছর। যখন সে আমেরিকায় ঘুরতে যেত তখন সে ভিএইচএস টেপে, ভিসিআরে হেডব্যাঙ্গার্স বল নামে একটা শো হতো এমটিভিতে, যেখানে শুধুমাত্র 2 ঘন্টা ধরে হেভি মেটাল গান ভিডিও দেখানো হতো। সে ওই প্রোগ্রামগুলো রেকর্ড করে নিয়ে আসতো। সো ইন ওয়ান অফ দোজ ভিডিওস সেপালটুরার হোয়াট ওয়াজ দ্যাট, আচ্ছা হোয়াট এভার, খুব ফেমাস একটা গান, আমি এখন নাম ভুলে গেছি, ওই গানটা ছিল। অ্যান্ড ওইটা ও এসে আমরা বাসায়, বাংলাদেশে আসার পরে বাসায় গেছি, হি ওয়াজ দ্য ডেজিগনেটেড রিচ কিড ইন আওয়ার ক্লাস। ওর রুমের মধ্যে ভিসিআর ছিল, ছোটো একটা টিভি ছিল, ওইখানে আমরা ছাড়লাম এবং আমরা সেপালটুরার গানটা দেখলাম। ইট জাস্ট আই থিঙ্ক ইটস ডেড এমব্রিয়নিক সেলস ছিল গানটার নাম। এবং ওটা দেখে আমরা উড়ে গেছি, ওখান থেকে উই বিকেম এ সেপালটুরা ফ্যান অ্যান্ড উই স্টিল আর ব্রিলিয়েন্ট ব্যান্ড। ওয়াইটিটি শ্যাডোজ কি কেউ রিভিউ করছেন গিক মিথে? না, ওয়াইটিটি শ্যাডোজ মুভিটা নিয়ে আমরা কথা বলছি, মুভিটা ইজ ফ্যান্টাস্টিক। সিরিজ নিয়ে কথা হয় না, সিরিজ ইজ অলসো ফ্যান্টাস্টিক। আই সিন 2-3 এপিসোডস অফ দ্য সিরিজ। ফারুক, আলিফ, তোমরা কেউ দেখছো নাকি? না, এটা নিয়ে অনেক আগে কথা হয়েছিল তো, আই ডোন্ট রিমেম্বার কোনটা নিয়ে কথা হয়েছে, অনেক আগে। Yeah, it's now on its 4th or 5th season, so I'm sure অনেক আগে কথা হয়েছে। ইনফরমেশন কন্টিনিউ, স্টিল ওয়েটিং ফর নেটফ্লিক্স টু ব্রিং মে ডিসেম্বর, ডোন্ট নো কেন এখন আসছে না। আমেরিকায় রিলিজ করে দিচ্ছে, এইসব জায়গায় এখনো করে নাই। রায়ান কন্টিনিউজ, আপনাদের ফেভারিট স্ট্যানলি কুব্রিক মুভি কোনটা? ও, আমার হচ্ছে ডক্টর স্ট্রেঞ্জ লাভ। ফারুক, ফেভারিট স্ট্যানলি কুব্রিক মুভি? ফুল মেটাল জ্যাকেট, I think That's not আমার Stanley তো Kubrick. মনেও নাই, wasn't That's not it? Stanley আমার তো Kubrick. মনেও No. নাই। Isn't it No, Stanley Kubrick? that's not Kubrick. War movie তো, no, that's not Kubrick. That's not Kubrick? No, that's Coppola মনে হয়। Okay. Then am I talking about the right? Acha, I'll have Kubrick to go back. হচ্ছে 2001 Clockwork- Space Odyssey. Clockwork Orange? Ah, Clockwork Orange Orange. was his, right? হ্যাঁ, Wasn't Clockwork it? Orange মনে হয়, হ্যাঁ Clockwork Orange, হ্যাঁ। yeah. But আমার Yeah. ফেভারিট হচ্ছে পিটার সেলার্স এর ডক্টর স্ট্রেঞ্জ লাভ, টু মাচ। অ্যানিমেলের হল প্রিন্ট চলে আসছে, সিনেপ্লেক্সে আসার অপেক্ষায়, আসলে কেউ কেটে কুটে দিবে, কাটুক, ডাজন্ট ম্যাটার, দেখবো। Ashraful Anam is here. I started watching All the Lights We Cannot See, slept through the first episode, started watching Blue Eye Samurai and finished it. So thanks to All the Lights We Cannot See for this banger called Blue Eye Samurai. Blue Eye Samurai Josh, আমি একটা episode দেখছি, gonna finish it.
But yeah, I'm gonna watch. I'm definitely see all the lights you can see. Animal is a shit movie with old formula Bollywood shit. Doesn't matter. হলে দেখবো মজা হবে। ভাই, what's your opinion about Top Gear and Grand Tour? Top Gear আমি অনেক আগে দেখতাম, জেরেমি ক্লার্কসন যখন ছিল, it was the best show on TV. ফারুক আলিফ তোমরা দেখছো কিনা আমি জানি না। I love Jeremy Clarkson, Richard Hammond আর জেমস মের যে camaraderie নিয়ে যে টপ গিয়ারটা ছিল। So after they quit, Top Gear became একটা খুবই average একটা show. And Grand Tour, I think they had the big budgets and everything, but somehow the magic was missing. It's not bad as a watch, but not nearly as good as Top Gear এর ওই যে season যেগুলি ছিল ওইরকম কিছু হইতেছে না। But good watch. Ryan continues, the Boys season 4 trailer just dropped once again. Can't wait to see Anthony Starr kill it. Just want to know whether it will be before or after. It's immediately after Gen V. Immediately after Gen V. Abhi Zibran is here. May December 2বার দেখলাম আজকে। Natalie Portman, Julian Moore ফ্যানদের জন্য হালুয়া। এটা এখন আমার ডার্ক ওয়াটার্স ক্যারলের উপরে থাকবে এই ডিরেক্টরের। সাকিব ভাই লিঙ্ক দিচ্ছি, পারলে দেখ না, দেখবো। এটা অলরেডি আই হ্যাভ অ্যাকোয়ার্ড দ্য ডিজিটাল কপি। সো May December. ইয়া, ন্যাটলি পোর্টম্যান আছে, এখন দেখতে হবে। সুপ্ত কন্টিনিউস, ইউর থট অন দ্য বয়েজ সিজন 4 অ্যান্ড হাউস অফ দ্য ড্রাগন সিজন 2 ট্রেলার। বয়েজ সিজন 4 ট্রেলার দেখিনি, হাউস অফ ড্রাগন সিজন 2 ট্রেলার দেখিনি। আই এম নট ইন্টারেস্টেড ইন ওয়াচিং দিস ট্রেলার্স। আই এম অলরেডি এক্সাইটেড অ্যাবাউট দ্য সিজনস। গাইজ, Not so excited about House of Dragon season 2. What? I told you last time. I mean, গতবার তোকে বলছিলাম যে I'm not so blown away with the first season. It's okay. It's nice. ওরকম জোশ লাগে নাই। The boys, yes, excited about that. তোর এখন আর কোনো কমেন্টই আমি সিরিয়াসলি নেব না। যাই হোক, এর বইলে কোনো লাভ নাই। আলিফ দ্য বয়েজ তো দেখো নাই মনে হয়। আমি এখনো দেখি নাই আমি। আচ্ছা, না, I think House of the Dragon তোমার খুব ভালো লাগবে, but we all loved it. ফারুক ছাড়া। আচ্ছা, নিজেদের মধ্যে মারামারি। সাকিব ভাই, which book are you reading right now? I'm reading My Dog is the Chosen One. ওটা পড়তেছি। Which movie made you cry the most in theater? Endgame or Infinity War? I think Endgame. Endgame, definitely. Endgame, I cried more in Endgame. Guys? I don't know if we cried, but I remember. normal ছিলাম না। যখন Fat Thor goes to meet his mom, এবং ওর মা ওকে বলে যে the future has not been kind to you, my son. আমি তো ভ্যা করে দিচ্ছি। না, we did, মানে কোনটাই বেশি এটা মনে নাই, but yeah, Endgame. I think Endgame. Infinity War was more of apprehension and thrill and excitement and everything, but Endgame but remember was ending definitely crazy. না, তারপরও মানে I didn't মানে Endgame was Endgame, of course. Endgame এর মধ্যে তো it's the শেষ, so yeah. And I love you 3000 তো for the next 2 weeks আমি এটা মানে If it's 18, then I highly recommend Murder Diaries. হ্যাঁ, ওই যে more recommendations. Agreed. I would agree on that. 4 ঘন্টা একসাথে দেখবেন। Can't wait to know your review on Napoleon. Absolutely, the more the merrier. জানাতো ভাবে হচ্ছে আমি স্টিফেন কিং এর ফেরি টেল পড়ছি। অ্যাবসলিউটলি লাভ ইট। জশ, আমি রিসেন্টলি অনেক কিছু জমে গেছি স্টিফেন কিং এর। আশাফুল আলম বলছে, ভাই আর ইউ রিফারিং টু সেপারেটেড রুটস পলি রুটস? না, ইটস ডেড এমব্রিয়নিক সেলস। 1992 কথা বলতেছি। ইনফরমেস্টার বলছে কালকে দ্য কার্স এপিসোড 3 আসবে, প্লিজ শুরু করেন। না, ওটা শেষ হলে শুরু করবো, এখন শুরু করবো না। ওয়েলকাম টু দ্য শো। লেট জয়েন করছে অসুবিধা নাই। আব্দুল্লাহ আল শামাইল, ওয়েলকাম টু দ্য শো। আচ্ছা, আই হ্যাভ বিন কারেক্টেড। আশরাফুল আলম বলছে ফুল মেটাল জ্যাকেট Stanley Kubrick. কপোলা মেড অ্যাপোকালিপস নাও। আমি ওটা ইয়ে করে ফেলছি অ্যাপোকালিপস নাওর সাথে। জোশ। তাহলে তোর ফেভারিট স্ট্যানলি কুব্রিক হচ্ছে ফুল মেটাল জ্যাকেট। গ্রেট। ফারুক ভাই কি আইইউবিএন? না, হি ইজ নট। না। KMH রায়ান বলছে ফারুক ভাই ওয়াজ রাইট, ফুল মেটাল জ্যাকেট ইজ আ কুব্রিক মুভি, কাপোলাস ওয়ান ইজ অ্যাপোকালিপস নাও। ঠিক আছে, জোশ। I'm usually right. Shakib is usually আর অনেকে বলছে। আচ্ছা, চলো এখন আমরা ইয়েতে চলে যাই। ওটা নিয়ে গানও লিখছে, wrong. Good one. Owns it. একদম। চল, লেটস গো ব্যাক। আচ্ছা, এবার হচ্ছে এলিমেন্টাল, যেটা আলিফ আর আমি দেখছি। ফারুক দেখছি কিনা আমি জানি না। ফারুক Yes, আমি দেখছি। I probably saw it before you guys. Yeah, I think you did. So Farooq should start. চলো।
No, no, চলো no. ফারুক। This is one of those. I'll wait for you guys to eat and I'll add the finishing আমার touch. আমার I want শাকিব ভাই to start তাইলে শাকিব ভাই তো আপনি ওরা আজকে আমি দেখেছেন। আমি যেটা হয়েছে what helped me enjoy this, I enjoyed this film. What helped me enjoy this film was আমি প্রথম থেকেই শুনছিলাম যে it's not one of the Pixar's best, it's not bad, এর মধ্যে অনেক পোটেনশিয়াল ছিল, খারাপ না, ভালোই তো লাগছে, এরকম শুনছি অনেক। অ্যান্ড এটা হচ্ছে দ্য লিটল মুভি দ্যাট কুড, এটা যখন রিলিজ করছিল ইট ওয়াজ ওয়ান অফ দ্য মানে ওয়ার্স্ট ওপেনিং উইকেন্ডস ফর ডিজনি অ্যান্ড পিক্সার, খুবই বাজে ছিল, বাট ইট হাং অন, মানুষ গিয়ে দেখছে, মানুষ মুভিটা দেখছে, হ্যাঁ, গিয়ে হ্যাঁ, বলছে eventually ওদেরকে, they did, yeah. অন্যরা গেছে, ফাইনালি দে মেড লাইক $400-500 million, অনেক টাকা বানায় নেই বাট ফ্লপ হয় না আর কি, মানে লস হয় নাই মুভিটাতে। আমার যেটা ভালো লাগছে যে এগেন আইল ব্রিং ব্যাক সামথিং লাইক এন অটোবায়োগ্রাফি ইন দ্য সেন্স দ্যাট এই ইন্ডি মুভি যখন দেখতে বসি আই লাভ দ্য ফ্যাক্ট দ্যাট আমি এটা এখন আরও বেশি অ্যাপ্রিসিয়েট করি যে আমি আসলে মুভিটা কোন দিকে যাবে আমি জানি না, যেটা শুরুতেই আসলে যে ওনাদের যে কনসিভ করা নিয়ে একটা ব্যাপার থাকবে, তারপরে যে আতশবাজি ওখান থেকে যে কোথায় গেল, যে হঠাৎ আর কোথায় চলে যায়, এটা তো সুপার হিরো মুভি না যে ও মাই গড একটা ভিলেন আসছে হিরো মাইট দিবে, অথবা একটা হরর মুভি না যে ভূত আসছে লাস্ট সময় মারা যাবে। সো এলিমেন্টাল দেখার সময় আমি এক্স্যাক্টলি আই রিয়েলি এনজয়েড দিস ফিল্ম অ্যান্ড ওয়ার ইট কেম ফ্রম অ্যান্ড ওয়ার ইট ওয়াজ গোয়িং। আমি আছে না, ইটস অ্যাবাউট ডিসকভারিং ইউর সেলফ অ্যান্ড প্রিকনসিভ নোশনস বাদ দেওয়া, এই জিনিস, এই মেসেজগুলো আই ফেল্ট খুব অর্গ্যানিক্যালি দিছে এই মুভিটাতে, এলিমেন্টালে জোর করে দেয় নাই। এবং মেইন যে ক্যারেক্টারটা, যে এই মেয়েটা ফায়ার, কি মেয়েটার নাম ভুলে গেছি, Fire. Ember. Ember. Amber. Ember. Ember. Or personal struggle with herself and her dreams and her duties to her parents, ওই যে বাবা মার প্রতি দায়বদ্ধতা, তার নিজের রেসপন্সিবিলিটি, তার নিজের ইচ্ছা, এই ব্যালেন্সটা আই থিঙ্ক খুব সুন্দর করে দেখাইছে। ইট ওয়াজ নট ওভারপ্লেড, ওভার ড্রামাটাইজ। সো আমার কাছে মনে হচ্ছে যে স্টোরিটা অনেক ফ্রেশ ছিল। আই লাভ লুকিং অ্যাট ইট, আই লাভ দ্য অ্যানিমেশন, আই লাভ অল দ্য ক্যারেক্টার্স, খুব ভালো লাগছে আমার। আই লাভ, মানে এটার মধ্যে একটা ওই যে মিয়াজাকি স্টুডিও ঘিবলির একটা ফিল আছে যে দের ইজ নো ভিলেন, the situation is the villain, there is no villain per se. So আমার কাছে জিনিসটা খুবই এন্টারটেইনিং লাগছে। I would have enjoyed watching this in the theater and I really enjoyed it. Is it one of Pixar's best films? না, but I thought ওরা খুব সুন্দর করে ওদের মেসেজগুলো দিতে চাইছে, খুব সুন্দর করে মেসেজগুলো দিচ্ছে এবং একটা ইউনিক একটা ছবি করছে। This is what I thought. ওকে, আমি এখন যাই তাহলে, ফারুক লাস্টে আসুক। এলিমেন্টাল আমার জন্য খুব ইন্টারেস্টিং একটা মুভি, কারণ আমার কাছে মনে হয়েছে যে ইটস নট অ্যাবাউট a child, right? এখানে যে মেয়েটা এম্বার, ও কিন্তু মানে I could relate because আমার মেয়ে এখন টিনেজার, এবং এই যে টিনেজারদের একটা মুড সুইং, হরমোনাল ইস্যুস, দিস এন্ড দ্যাট, ইটস জাস্ট chaotic as a mom. আমার জন্য একটা লার্নিং যে হাউ টু রেজ টিনেজার, আমার জন্য একটা বিশাল বড় ধাক্কা, এবং আমার জন্য শিক্ষা এট দ্য সেম টাইম আমার মেয়ের জন্য, বিকজ শি ইজ গোয়িং থ্রু আ নিউ ফেজ ওর লাইফে। সো এই যে একটা বাবা মার সাথে একটা ফ্রিকশন হওয়া, বাবা মার সাথে এগ্রি করতে চাই, আবার এট দ্য সেম টাইম আমি এখন বুঝতে শিখেছি, আমি এখন আমার ওপিনিয়ন আছে এন্ড দিস ইজ হোয়াট আই ওয়ান্ট টু ডু। এই যে একটা বাবা মার সাথে যে মানে খুব ন্যাচারালি এখানে কিন্তু এত সুন্দর করে দেখায় যে মেয়েটা ফিল করে ওর বাবাকে হ্যাপি করতে চায়, বাট এট দ্য সেম টাইম ওর কিছু স্বপ্ন আছে, ও যেটা এনজয় করে, শি লাইকস ওর কিছু জিনিস আছে যেগুলো সে পছন্দ করে। আমাদের ইনফ্যাক্ট এটা যে মানে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন কালচারে ঘুরে ফিরে যে এই যে একই ব্যাপারটা আসে যে আমরা বাবা মাকে হ্যাপি করতে চাই অনেক ছেলে মেয়ে, কিন্তু আবার এট দ্য সেম টাইম ওই যে ওদের নিজেদের কিছু ইচ্ছা থাকে, তো ওই জায়গাটায় গিয়ে যে একটা সবসময় একটা কোথাও বাধা আসে বা কোনো একটা জায়গায় তারা মানে ওই মিট করতে পারে না, কোনটায় যাবে, নিজের টানাপোড়েন হয়। হ্যাঁ, নিজের প্যাশনটা ফলো করবে নাকি প্যারেন্টস কে হ্যাপি করবে। স্পেশালি এখানে যেহেতু বাবার সাথে একটা স্বপ্ন দেখে, একটা রেস্টুরেন্ট নিয়ে, তাদের একটা রেস্টুরেন্ট থাকে, ওইটা নিয়ে বাবার অনেক স্বপ্ন থাকে। এবং এখানেও কিন্তু খুব ইন্টারেস্টিং, এটা স্পয়লার না, বাট ও কিন্তু ওর বাবাকে কখনো চিন্তাও করে নাই যে ও স্বপ্ন নিয়ে বলবে, ও ধরে নিয়েছে যে এটা ওর বাবার স্বপ্ন, এটা ওকে ফুলফিল করতে হবে। সো আমার কাছে খুব ইন্টারেস্টিং লেগেছে। এবং শাকিব ভাই যেটা বললেন, অ্যানিমেশন ইজ ব্রিলিয়েন্ট, এত সুন্দর লেগেছে আমার দেখে, যে ওদের এক একটা এলিমেন্ট, রাইট, দেয়ার ইজ ওয়াটার, দেয়ার ইজ আর্থ এন্ড ফায়ার, এবং ওখানে যে মানে উইন্ড, হ্যাঁ হ্যাঁ, এন্ড ওদের যে সম্পর্কটাও দেখায় ওটা খুব ইন্টারেস্টিং। আর একটা ছেলের সাথে যে মেয়েটার একটা ওয়াটার থাকে, রাইট, ইটস ওয়াটার এন্ড এয়ার, ওয়াটার এন্ড ফায়ার, সরি, ওয়াটার এন্ড ফায়ার। সো খুব মানে স্ট্রেঞ্জ একটা এলিমেন্ট, রাইট, হ্যাঁ। সো ওদেরও যে রিলেশনশিপ এবং ওখানেও যে ইন্টারাকশন গুলো এবং হাউ দ্য ফাদার অর দ্য মাদার রিঅ্যাক্টস, এটা না একদম খুব আমাদের কি বলবো সাউথ এশিয়ান একটা ইমোশন ওখানে আছে। আবার এট দ্য সেম টাইম এটা মনে হচ্ছিল যে ইউনিভার্সাল, এটা মনে হয় সবখানে, যে হাউ
parents feel about their teenagers or ওই বয়সী বাচ্চাদের সাথে কিভাবে ডিল করতে হয়, প্যারেন্টসরাও কিন্তু অনেক সময় জানে না। সো আমার কাছে এই জিনিসটা খুব সুন্দর লেগেছে যে হাউ দ্য ফাদার অর দ্য মাদার ইজ রিয়াক্টিং আফটার একটা পর্যায়ে গিয়ে হয়তো অনেক সময় রিয়েলাইজ করছে, অনেকে আবার রিয়েলাইজই করে না। সো খুব এটা কিন্তু খুব মানে কি বলবো, একদম বাচ্চাদের মুভি না। আমার মেয়ে খুবই এনজয় করেছে, সে খুবই পছন্দ করেছে, সেও এরকম কান্নাকাটি করেছে কয়েকটা জায়গায়, বিকজ খুব ইমোশনাল কিছু জায়গা আছে মুভিটার মধ্যে যেটা খুবই মানে লাইক খুবই টাচ করে। আর আমার কাছে ইন্টারেস্টিং লেগেছে যে এই যে একই বিষয় প্রত্যেকটা কালচারে, এবং এই যে আমরা যে রিলেট করতে পারছি, এটা আমার কাছে খুব ভালো লেগেছে যে এরকম একটা পিক্সার মুভিতে আমি এত সুন্দর ইমোশন লাইক অনেস্টলি এক্সপেক্ট করিনি। বাট এট দ্য সেম টাইম আমি সাকিব ভাই যেটা বলেছেন ওটার সাথে এগ্রি করি, ডেফিনেটলি পিক্সারের বেস্ট মুভি না, বাট আমার কাছে ভালো লেগেছে এটা একদম টার্গেট করেছে যে টিনেজারদেরকে নিয়ে এবং তাদের বাবা মাদেরকে নিয়ে একটা এরকম মুভি করার। All right, so I actually did not come out thinking this is a children's film, কারণ যে টপিকগুলি আলিফ যেটা বললো, লার্জলি এই টপিকগুলি আমার কাছে মনে হয়েছে রেজোনেটস উইথ আমরা যারা সাউথ এশিয়ান কমিউনিটি অথবা লার্জার গ্লোবাল কমিউনিটিতে ওল্ড ট্রেডিশনাল প্যারেন্টসদের সাথে বড় হয়েছি, আর আমরা যে ঝগড়াটা হয়েছে অফ আমার কথা বুঝবো না ওর কথা মানবো, সো ওই টানটা আই এগ্রি উইথ দোজ পয়েন্টস। লার্জলি এইটা আমার কাছে মনে হয়েছে অ্যাজ অ্যান অ্যাডাল্ট অ্যানিমেশন ফিল্ম ইটস নাইস, বাট দ্যাটস ওয়্যার ইট স্টপড। মানে ওই নাইস টু গুড, আর বলে না যে গুড ইজ দ্য এনিমি অফ গ্রেটনেস, সো এইখানে গুড আইনে ওরা ছেড়ে দিচ্ছে। মানে ওই অ্যানিমেশন ইউ গাইজ রিয়েলি লাভড ইট, আমার কাছে মনে হয়েছে যে ছিমছাম ঠিকঠাক। কিন্তু আলিফ, আমার পয়েন্টটা ছিল যে দেয়ার ওয়াজ আ ভেরি বিগ মেসেজ হিয়ার। খুব সুন্দরভাবে ওরা কিন্তু আবার এটা দেখেছে এলিমেন্টস দিয়ে। ইট কুড হ্যাভ বিন আ ফ্যামিলি মুভি উইথ জাস্ট ফ্যামিলি হিউম্যান ক্যারেক্টার্স। ওরা এখানে এলিমেন্টস আনছে, তারপর ওখানে জিনোফোবিয়া আনছে, যে আমাদের একটা প্রিকনসিভ নোশন আছে ফায়ার এন্ড ওয়াটার উইল নট মিক্স, এই এলিমেন্ট ওই এলিমেন্টের সহ্য করতে পারবে না, একই জায়গায় থাকবে কিন্তু আবার একজন একজনের ভয় পেয়ে ইয়ে হবে। সো এইটা আমার কাছে মনে হয়েছে যে দেয়ার ওয়াজ আ বিগার মেসেজ, যেটা ফর সাম রিজন ওরা পুরাপুরি আমাকে ওই ইয়েটা দেয় না। সো আছে না ওই যে খাবার সময় যে একটু টেস্ট করে আহা খুব মজা হবে, তো তারপর খাই দেখলাম যে আসলে এরকম কিছু হয় নাই, তখন একটা দুঃখ থেকে যায় যে আরো কত ভালো হইতে পারতো। সো এই ফিল্মটা আই থিঙ্ক ইটস ওয়ান অফ দ্য ভেরি ফিউ পিক্সার ফিল্মস যেটা দেখে আমার অ্যাকচুয়ালি এই ফিলিংটা মনে হয়েছে যে আহা আরো কত ভালো হইতে পারতো। সো ওই রিগ্রেটটা রইছে। ইটস আ গুড ফিল্ম, আই এগ্রি উইথ ইউ গাইস, but it is definitely not something যেটা আমাকে যদি বলা হয় টপ 5 পিক্সার ফিল্ম or top 10 পিক্সার ফিল্মস বাই করতে, this probably might not make the cut for me. I definitely did not enjoy it as much as I think Alif you did, but then your context and your year was very different as well. exactly true. All right guys, let us know Elemental আপনাদের কেমন লাগছে, আমাদের তো শুনলেন। Let's move on to the second last topic আজকে, which is God knows Farooq, তুই এটা আমি খুবই ইন্টারেস্টেড, I'm not interested in your review of the film, আমি ইন্টারেস্টেড তুই এটা দেখছস কেন, and কেন এটা আমি জিজ্ঞেস করতেছি, what kind of stupid poster is this? এটা যে ওয়ার্ল্ডের ওয়ার্স্ট পোস্টার, মানে এটা হচ্ছে একটা কম্পিটিশন যদি করা হয় যে ক্রিয়েট দ্য ওয়ার্স্ট পসিবল পোস্টার ফর আ ফিল্ম অর সিরিজ, wait, this is not the টপ Freelancer. 5 এ থাকবে। This is not it. Wait, this is not it. ও এটা না, This is not it. No, it's not it. I'm surprised. I'm talking about. তুই I'm talking about. নীরাজ পান্ডে ইজ দ্য ফ্রিল্যান্সার দেখিস নাই? No, তাই তো তুই ভুল ফ্রিল্যান্সার দেখছিস, I don't Freelancer. তুই ভুল I'm the ফ্রিল্যান্সার। John Cena the movie. There's a Oh. John Cena movie with Alison Brie. আমি এটা দেখে আমি ভাবছি কি ওকে yes no okay জন সিনা অ্যালিসন ব্রি ওরা একটা মুভি রিলিজ হয়েছে ইয়েতে which is জন সিনার একটা ফিল্ম। আর সাকিবের প্রথম ইন্ট্রোটা শুনে আমি অ্যাকচুয়ালি I was in sync with it because Alif, you know one of those days, you know Shakib, you know one of those times যখন মনে আছে যে আসলে কোনো বইও নাই, বোর্ড লাগতেছে, এখন একটা হোক একটা মাসালা পপকর্ন ফিল্ম একটা দেখে ফেলি, একটু মজা হবে, একটু ফুর্তি হবে, একটু কমেডি হবে, তুই এখন র্যান্ডম জিনিস দেখাইতেছিস। Yes, freelance. The R was silent. So, all right. So, you know that situation যখন তোর মনে হয় যে কি let me just watch a good wholesome entertainment film, তখন this is definitely not the movie you will watch. This is মানে তুই যেভাবে শুরু করছিস মানে জন সিনা আছে না, you can't see me
এই ফিল্মের পরও আরম্ভ করবে ইউ ক্যান সি দ্য মুভি কারণ এই ফিল্মটা আই ওয়াচড ইট ফর ওয়ান রিজন মোর দেন দি আদার জন সিনা ইয়েস পিসকিপার পর আই হ্যাড আ লট অফ ফর হিম এন্ড ইটস অ্যাকশন কমেডি দেখতে ভালোই লাগবে ভাবছিলাম অ্যালিসন ব্রি কমিউনিটি এন্ড সাম আদার মুভিজ আই রিয়েলি এনজয় হার শি লুকস ভেরি কিউট বিউটি বাবলি একটা ক্যারেক্টার সো আমি ভাবছি যে মজারই হবে আর বেসিক কনটেক্সট ইজ ভেরি সিম্পল বুঝছিস he's a freelancer protecting someone যে একটা ডিক্টেটরের ইন্টারভিউ করতে গেছে অ্যালিসন ব্রি ইজ আ রিপোর্টার ওর বডিগার্ড হিসেবে গেছে তো ওইখানে chaos erupts and how they're in the middle of it এটা নিয়ে অ্যাকশন অ্যাডভেঞ্চার কমেডি however there is a lot of action there is very little adventure and there is absolutely zero comedy এখানে সো এই পুরা জিনিসটা দেখে তুই যে বললি না যে why did I waste my time I actually scratched my head and I was like আচ্ছা maybe I did it to warn people don't watch this not worth your time John Cena wrestling oh dhumai maid khaitese watch him anything on WWF or WWE but do not watch this not worth your time এটা কি তুই কোন নেটফ্লিক্স কোথায় দেখছিস এটা I think I'm not sure কোন প্ল্যাটফর্মে দেখছি but I do know যে এটা কোনো না কোনো একটা প্ল্যাটফর্মে আসছে মানে হ্যাঁ এটা তো নালে তো কষ্ট করে দেখার তো কথা না এটা কোথাও একটা পাইছো না it's হ্যাঁ it's not hard to come by and yeah So there you have it, the glowing review of Freelancer. So এই রিভিউ পরে আমি তো দেখছি না আপনারা জানান যে দেখছেন নাকি দেখতে চান নাকি সো আমাদের লাস্ট টপিক ছিল অ্যালিস ইন বর্ডারল্যান্ড যেটা আলিফের করার কথা ছিল আলিফ তো কোনো কিছু না বলে এক্সিট করলো আমাদের so till she comes back let's check আচ্ছা আলিফ is back মাশাআল্লাহ আলিফ চলে আসছে আলিফ ইন বর্ডারল্যান্ড চলো আলিফ ইন বর্ডারল্যান্ড হ্যালো করতে পারছে না No, I think that's the review of this Alice in Borderland as well. You have to watch it to understand what's happening. আচ্ছা আলিফ আস্তে আস্তে আমরা একটু কমেন্ট সেকশনে ঘুরে আসি আবার চল আচ্ছা আশা করি আমার বলছে guys will you watch Fallout the trailer Alif are you back yeah I'm back sorry আমি তখন হাসতে আমি আমার ব্লুটুথ ফেলে দিছি তো আল্লাহ আচ্ছা শুনো এই তুমি এটা দিয়ে শেষ করে ফেলো আজকের টপিকস Alice in Borderland Alice in Borderland is something I loved I'm sure এখানে অনেকেই দেখেছে আমি অনেক দেরি করে আজকে মানে I think প্রায় 2-3 বছর আরো বেশি হবে probably Alice in Borderland 2 বছর I think 2-3 বছর অনেক আগে পুরোটা It's not Netflix না পুরোটা না মানে দুইটা সিজন বলে হ্যাঁ This is insane oh you haven't watched it not okay I thought you did আচ্ছা না সো আমার আমি জানি না কেন অনেকদিন ধরেই আমি হয়তো ছোট ছোট রিলস এখন ফেসবুকে আসে সো এরকম করে এই কত 5-6 মাস আগে আমি মানে অ্যালিসন বর্ডারল্যান্ডের ছোট ছোট কিছু রিলস আমার কাছে সাজেস্ট করছিল সো দেখে আমার মনে হচ্ছিল খুব ইন্টারেস্টিং আমাকে দেখতে হবে এন্ড দেন ফাইনালি টাইম বের করে দেখা শুরু করলাম দেখা শুরু করার পরে আমি লাইক ও মাই গড আমরা এখন কি যেন একটা দেখছি নেটফ্লিক্সে যেটা কয়েকদিন আগে রিলিজ হলো দ্য রিয়ালিটি শো Squid Challenge Squid Game তো Squid Game এর অ্যাকচুয়ালি আগে সম্ভবত এটা রিলিজ হয়েছে এবং Squid Game এটার উপর বেস করে বাট মাই গড এটা যেহেতু জাপানিজ এটা এত জোস এটা এত ইন্টারেস্টিং এন্ড ইটস লাইক মানে অনেক সময় আমার একসাথে আমি টানা দেখতে পারিনি বিকজ অনেক ব্লাড অনেক গোর বাট এট দ্য সেম টাইম এত ইন্টারেস্টিং আই থারলি এনজয়েড ইট এটা হচ্ছে জাস্ট একটা ছেলে সে হচ্ছে একজন গেমার সে কনস্ট্যান্টলি গেম খেলতে থাকে সে বাবা স্পেশালি ওর মা সম্ভবত নাই যতদিন মনে পড়ে ওর বাবা সবসময় এক্সপেক্ট করে যে ছেলে কিছু করবে লাইফে বাট ও হচ্ছে সারাদিন ভিডিও গেমস খেলতে থাকে সো ওখান থেকে খুব ইন্টারেস্টিংলি ওর 3টা ফ্রেন্ডের সাথে হ্যাং আউট করতে গিয়ে হঠাৎ করে সে এমন একটা ওয়ার্ল্ডে ঢুকে যায় বা এমন একটা ওয়ার্ল্ডে সে নিজেকে পায় যেখানে একটার পর একটা গেম খেলতে হবে এবং যে গেমগুলোতে সার্ভাইভ না করতে পারলে মরে যাবে সো এবং প্রত্যেকটা গেমই এরকম কঠিন চ্যালেঞ্জ এত ইন্টারেস্টিং একদম মানে অনেক সময় আমার শুধু তাই না মানে এটা এত এনগেজিং আমার মনে আছে যে আমি টানা 2-3 রাত স্বপ্ন দেখেছি যে আমি পার্ট অফ দ্য গেম এরকম তো আমার কাছে অসম্ভব এনজয় করেছি আমি অসম্ভব পছন্দ করেছি এন্ড 2টা সিজনের পরে ওরা অ্যাকচুয়ালি ব্রেকডাউন করে যে আসলে কি হচ্ছে এখানে এই মানে হঠাৎ করে তার রিয়েল ওয়ার্ল্ড থেকে গেমিং ওয়ার্ল্ডে কিভাবে গেল বা কি হচ্ছে ওইখান থেকে সিজন 2 তে এসে কিছুটা বুঝালেও তারপরে আবার একটা টুইস্ট আছে সো আই এম রিয়েলি লুকিং ফরওয়ার্ড টু সিজন 3 আমি আর কিছু বলতে এটা আসলে মুখে বলে বোঝানোর মতো কিছু নাই খুব ইন্টারেস্টিং কারণ প্রত্যেকটা
এপিসোডে একটা করে গেম আছে এবং গেমের মাঝখানে আবার কিছু রিলেশনশিপ দেখায়, এর সাথে এর একটা সম্পর্ক হচ্ছে, ওর সাথে একটা ফ্রেন্ডশিপ হচ্ছে, এবং ওইখানে একটা সময় হয়তো বা আসছে যে কে কাকে বাঁচাবে, কারণ এভরিবডি হ্যাজ টু সার্ভাইভ। সো খুব ইন্টারেস্টিং। আমি জানি না এটা 2 সিজনে অনেকগুলো এপিসোড, আপনারা কেউ দেখবেন কিনা, বাট আই লাভড ইট। আমি তো দেখবোই। আমি হচ্ছে ওয়ান টার্গেট অডিয়েন্স, জম্বি কি গেম টেম খেলে উল্টাপাল্টা জিনিস করে, ডেফিনেটলি আই এম গোনা ওয়াচ ইট। ফারুক দেখবি? আমি ওই যে প্রথম You দুইটা watch it, right? দেখে তারপর সিজন 1 এর ইয়েতে ওই যে when he gets it, I think it's lost in some bizarre version of dystopian was it Tokyo or Seoul, টোকিও, জাপানে। হ্যাঁ, and then একটার পর একটা ওই যে ঘটনা ঘটতে থাকে, but it's pretty মানে it's pretty dystopian, মানে বেশ কিন্তু blood and gore to the extreme. হ্যাঁ, হ্যাঁ। It's হ্যাঁ, not শুধু Squid Game. extreme, Squid Game কিন্তু এত blood and gore না। এটা শুধু ব্লাড এন্ড গোর না, এখানে ইমোশন গুলো এত সুন্দর করে দেখে যে একটা ওদের ফ্রেন্ডস আছে বা ওদের ইউ ফিল ফর সামওয়ান, এবং তাদের সাথে গেম খেলতে হচ্ছে, এবং ওইখানে Yeah. মাঝে মাঝে টিম ওয়ার্ক হচ্ছে, মাঝে মাঝে ইন্ডিভিজুয়াল ওয়ান অন ওয়ান ফাইট করতে হচ্ছে। সো ওই সিচুয়েশন গুলো যে স্পেশালি ফরগেট দ্য ব্লাড এন্ড গোর, ওটা তো আছেই আমি জানি, বাট দ্যাট ইমোশনাল যে ইয়েগুলো দেখায় যে এর সাথে ওর, এবং ও কেউ যদি মানে গেমের মধ্যে স্যাক্রিফাইসও করে, ওই জিনিসটা এত ইমোশনালি দেখায়। বাট একটা জায়গায় গিয়ে আমি একটা বলতেই হবে, সেটা হচ্ছে আজকে যদি এই অ্যালিসন বর্ডারল্যান্ড কোরিয়ান হতো, ওই ইমোশনাল জায়গাগুলো মানে একদম উড়ায়, কান্নাকাটি করে টোরে ফাটাই ফেলতাম আর কি। সো ওই কোরিয়ানদের যে বিষয়টা আছে ওই জায়গাটায় এখানে একটু মিসিং, বাট তারপরেও আই রিয়েলি লাভড ইট। Josh, so guys, let us know Alice in Borderland কে কে দেখছো, I'm sure everybody watched it. etc. আমি অনেকদিন পরে দেখলাম। অলরাইট, আমার ভয়েস কি বেশি জোরে আসতেছে? না, নো, ওকে, ঠিক আছে, কুল, ফাইন। আমাদের টপিকস হয়ে গেছে, আমরা কমেন্টসগুলো শেষ করে উইল কল ইট এ নাইট। ওকে গাইজ, ডিড ইউ ওয়াচ দ্য ফল আউট ট্রেলার? It blew out the wasteland like the little man, and it blew it out of the wasteland like the little man. না, Fallout is a fantastic game by Bethesda, খুবই 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 জনপ্রিয়, গ্রেট একটা গেম। ওটার ট্রেলার রিলিজ করছে, সেটা দেখি নাই। I saw the photos, it looked fantastic. Definitely সিরিজটা দেখবো, ডেফিনেটলি দেখবো সিরিজটা। ইনফরমেশন বলছে দ্য কার্স ইজ ইন দ্য শো টু বিঞ্জ, আই টেল ইউ। আচ্ছা, তাই নাকি? ওকে, তাহলে দেখি, তাহলে দেখা শুরু করবো। ওকে, স্যাম ফ্র্যাঙ্কেস্টাইন বলছে বাই দ্য ওয়ে ফলোআউট ট্রেলার হ্যাজ বিন ড্রপ। আচ্ছা, হ্যাঁ, দেখবো দেখবো দেখবো। ব্রিং ব্যাক বুক ডন প্লিজ, ইনশাল্লাহ ইনশাল্লাহ ইনশাল্লাহ। আশারান বলছে if Cineplex somehow manages the impossible and brings Godzilla -1 and the boy and the heron, which one will you watch first? Both. I will obviously watch Godzilla -1 first. ফারুক কোনটা দেখবে আগে? oh watch first তাহলে Godzilla -1. Godzilla -1, he's the king, you watch the king first. ভাই হাইজ্যাক দেখেছেন? অ্যাপল টিভি ভালো লাগছে বলছে মারুফ মুক্তাদি খান। হাইজ্যাকটা আমি দেখি নাই, তোরা দেখছিস? Is it the one দেখতে with চাই। Yeah. Idris Elba? হ্যাঁ, Idris হ্যাঁ, Elba? হ্যাঁ, No. It's on the year. I thought Denzel Washington কি racist. না না না, এই তো সিলভা দেখছো, কালো দেখে তুমি এক করে দিচ্ছ। I know, that's what I said. Shaggy bhai, thanks for the blunder. Now I'll watch the Freelancer instead of Freelance. Hey, let me know how it is. আমি সাকিবকে ফ্রিল্যান্সার বলছিলাম, but with silent R. Nubaho Suba Choudhury বলছে I was a big fan of Pixar till 2015. Of the last 10 movies, only Coco was up to the standard of Pixar. Oh, Coco was Rest brilliant. are mediocre at best, some with average stories and some downright trying to be woke. I think Soul খুব ভালো ছিল, প্যান্ডেমিকের মাঝখানে বের হয়েছে, এর জন্য বেশি আওয়াজ Soul করে। was great. Soul was brilliant, and was Coco. I love Coco. হ্যাঁ, Yeah, হ্যাঁ। it's true. But yeah, more or less, Suba যেটা বলছে, it's more or less true. Ashraf Alam বলছে Alison Brie absolutely nailed it in Glow. Too bad they cancelled it. হ্যাঁ, she was really good in Glow. Ashraf Alam continues, Alice in Borderland is one of my favorite mangas and couldn't get time to watch either the anime or the live action one. Okay. Oh, okay. Have you guys watched The Changeling? না, ওটা দেখবো। ওই time পাচ্ছি না, Changeling কোনটা? সবকিছু দেখার। Is Apple TV. Changeling Apple TV. okay. ওটা দেখবো, it's There based was on a a book. movie. There was a Yeah, movie. there was a Alice- movie. Angela না, এটা না, Jolie, this is new. Angelina This is new. Jolie, yeah. It's a series based on a book. একটু ফ্যান্টাসি টাইপের কি জানি, মজার কন্টেম্পোরারি ইয়ে আর কি। অলরাইট গাইজ, দ্যাটস ইট, উইভ ডান ইট। আমরা মোটামুটি মাত্র 1.5 ঘন্টা শো করছি আজকে, 1.5 ঘন্টা প্লাস 3 মিনিটস। ইট ওয়াজ এ গুড শো। মানে সারোয়ার ভাই টপিক নিয়ে তো 40 মিনিট মারামারি করলাম।
সো থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান যারা লাইভ দেখছেন, যারা পরে দেখবেন তাদেরকে বলে দিচ্ছি আমি চ্যাপ্টার ডিভাইড করে দিই, সো ইউ ক্যান জাস্ট ক্লিক অন দ্য চ্যাপ্টার টু টেক ইউ টু দ্য টপিক দ্যাট ইউ ওয়ান্ট টু সি আস ফাইটিং ওভার। অ্যান্ড সবাই যারা লাইভ দেখছেন থ্যাংক ইউ ফর ইউর টাইম, এবং যারা পরেও দেখবেন থ্যাংক ইউ ফর চেকিং আস আউট। অ্যাজ অলওয়েজ প্লিজ সাবস্ক্রাইব টু আওয়ার ইউটিউব চ্যানেল উইচ ইজ GMX অফিসিয়াল। ওটা হলে আমাদের অনেক হেল্প হয়। সবাই ভালো থাকবেন, ইনশাল্লাহ নেক্সট সানডেতে মেবি শনিবার বিকেল নিয়ে আলাপ হবে। সি ইউ দেন, গুড নাইট।